Okay. Thank you, Ganesh. So, dear participants, I welcome you all for this today's afternoon session. Today we have with us Dr. Vibhati Kulkarni ma'am as a resource person for this session. Dr. Vibhati Kulkarni ma'am is working as a head Department of English and IQAC coordinator at NES Science College, Nanded. She has 15 years of teaching experience and she is a recognized research guide of SRTM University, Nanded. And she has run various certificate courses for the effective English speaking for our BSc students. So I welcome on behalf of all the research students and behalf of Research Committee Science College, Nanded. Welcome, ma'am, for this today's session. Thank you, sir. Now I request ma'am to start your presentation. Before start your presentation, ma'am, I just introduce about you about our participants. In this coursework, there are 28 participants are there, and which belongs to 4 different subjects: botany, zoology, physics, and mathematics. So only 4 subjects are there, and only 24 participants are there. So with this introduction, I request ma'am to start your presentation. Ma'am, please. Thank you, sir. Thank you very much. Give me permission to share my screen, sir. I am sharing my screen. Yes, ma'am. You are co-host now. You may share screen. Same issue. Why it's not allowing me to share screen? नाही मॅडम, तुम्ही co-host आहात त्यामुळे Okay, okay. हा, yeah. It's not okay. तुम्ही फक्त शेअर स्क्रीन वरती जाऊन ते शेअर. Oh. त्याला हाईड केलं तरी चालेल मॅडम, त्याच्या खाली आहे ना. पुन्हा शेअर करावं लागेल. तुम्ही ते हाईड करा, हाईड. ओके ओके. Sir, can you see my screen now?
Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Yes, ma'am. This. हे डॉक्युमेंटरी हा आता आता दिसते मॅम. Yeah. आता So, तुम्ही फक्त एकदा मॅडम स्क्रोल करून पहा दुसरी स्लाइड येते की नाही, कारण okay. हा येतोय. Can you आली see आली आली. second slide? Okay. येस येस मॅम. येस. Thank you very much, sir. I welcome all the students who are here doing their PhD coursework organized by Swami Ramananda Tirtha Marathwada University, Nanded. It is conducted by Research Center, Science College, Nanded. Students, you have third paper, and title of that paper is Research and Publication Ethics. It has 2 credits, 50 marks, and university examination of 2 hours. In this paper, one first unit is there, that is philosophy and ethics. So in this, we'll be dealing with first part, that is introduction to philosophy, definition, nature and scope, concept and branches of philosophy in the first lecture. And tomorrow we'll be having second lecture. In that we'll be continuing with second part of the same unit, that is ethics, definition of ethics, moral philosophy, nature of moral judgments and reactions. So let us come to that part. What is philosophy? See, when you say the word philosophy, numerous names come to your mind, names of philosophers. These philosophers are Gandhi, Lord Buddha from India, Socrates, Aristotle from Greece, Confucius from China, God Jesus Christ from Britain, England, and Sartre from French. So what these people they do or did, they gave concept of that life. What is life according to them, and what is the principle ruling in life? How to behave properly? What are the mannerisms which are required to be there to be followed by us while living life? All in all, important aim of these people to discuss life was to get satisfaction and happiness in the life. So these principles are like Jesus Christ gave that concept of love or idea of love, which is very ruling in our life. And if you want to lead happy life, you need to have such type of love towards each human being and all the that animals living on earth. Same things are told by Buddha and that Gandhi, Socrates. These people they have also given this concept of love. Another thing, that is wisdom. That is one more principle of life with which you can live happy life. Even in addition to wisdom, power, the concept of power is given by certain philosophers, and this concept, actually power, is given by Caesar Sartre. So some principles are given. All in all, other principles are also there, but I have given just 3 principles here, for example, so that you can understand that what are the principles which are given by certain philosophers, and why these principles are important to be followed, because if you want to live happy life, these principles are important to be followed. So in addition to these principles, there are other principles also which are necessary to be followed by a human being while living life. So we'll learn these principles through various means learning various philosophers, but that is not part of our syllabus. I will just be giving you idea according to that necessity of your syllabus. So just for introduction, I have given you some examples of philosophers and some principles or philosophies they have given to us. So come to that very basic idea of philosophy, what it means. It means the study of idea, study of nature and benefits about the meaning of life, or it gives rules about how to behave and what is life, existence, freedom, all in all. Thus, philosophy is all about knowledge and life. So you can have certain question in your mind, why to read this part, or why to learn this part, philosophy, and what is the necessity of this term while doing PhD.
as I am student of science faculty, what is the need to know about philosophy? You may have certain thing in your mind like this, but that is not a means actually after learning this unit you will identify or you will learn that this is very important concept you should know or one should know before doing PhD. So philosophy means study of idea. Philosophy means study of nature and benefits about the meaning of life, and it is all about knowledge. So in PhD you are dealing with knowledge. So first of all I would like to tell you that there is connection between religion and philosophy. When you have this term philosophy, when you utter this word philosophy, automatically that religion comes to your mind, that you may consider that religion and philosophy both are same, one and the same. And you can find that philosophers, these are the believers of religion also. So Jesus Christ, as I have told you, you consider him as a priest. And Muhammad Paigambar is also there, who is one more priest from that Muslim religion. So these are philosophers basically. But when you say philosophy, the term religion that comes to your mind. सो भारतात प्राचीन काळापासून धर्म आणि तत्वज्ञान यांना एकच मानलेलं आहे. आणि पाश्चात्य तत्वज्ञानाची सुरुवात ही ग्रीक तत्वज्ञानाने झाली आहे. सो फिलॉसॉफी मीन्स तत्वज्ञान, आणि रिलिजन अँड फिलॉसॉफी म्हणजे धर्म आणि तत्वज्ञान यांना आपण एकच मानलेलं आहे बऱ्याचदा. म्हणजे असं आपल्या नेहमीच्या चर्चेत सुद्धा आपण हा शब्द एकत्रितरित्या वापरतो. तत्वज्ञान म्हणजे अस्तित्व, ज्ञान, मूल्ये, विवेक शक्ती, मन आणि भाषा यांच्या संबंधातील सर्वसाधारण व मूलभूत प्रश्नांची चिकित्सा असे समजले जाते. आता ग्रीक ह्या म्हणजे ग्रीस या राष्ट्रातून ह्या तत्वज्ञानाच्या म्हणजे चर्चेला सुरुवात झाली, असं आपण आता इथून पुढे आपल्याला हे माहिती झालेलं आहे. आणि तत्वज्ञान कशा संबंधात चर्चा करतं, तर तत्वज्ञान हे आपलं अस्तित्व काय आहे, कशासाठी आहे, आणि ज्ञानाची म्हणजे गरज का आहे माणसाला, कारण माणूस आणि प्राणी यात फरक आहे म्हणून आपण ज्ञान घेतो. आणि तत्वज्ञान ही पहिली शाखा आहे ज्ञानाची. याच्यानंतर त्याच्यावर आधारित आपले जे सायन्सेस, आता तुम्ही जे लाईफ सायन्सेस आहेत किंवा फिजिकल सायन्सेस हे शिकताय, हे सगळे तत्वज्ञानाशी निगडित आहेत. आणि त्याचं ओरिजिन तत्वज्ञानामध्ये आहे, फिजिक्सचं ओरिजिन तत्वज्ञानामध्ये आहे. म्हणून तत्वज्ञान शिकणं गरजेचं आहे पहिल्यांदा. त्याच्यात मूल्ये, विवेक शक्ती, मन आणि भाषा यांच्यातील संबंधातील सर्वसाधारण व मूलभूत प्रश्नांची चिकित्सा आपण याच्यात करतो. म्हणून आपल्याला फिलॉसॉफी शिकणं गरजेचं आहे. सो कम टू दॅट connection between or relation between research and philosophy. See, you are doing PhD, which is doctorate of philosophy. So now onwards, you should have that very concern about the word philosophy, what it means, and why I'm doing PhD, means why I'm doing doctorate of philosophy. Always try to keep in mind that you are searching some knowledge. See, you are doing some study, and PhD in that you will do the study of source, nature, and development of knowledge. You have taken suppose some topic to be studied under your PhD. While doing that, you will produce original knowledge, you will do original research for that, you will expand the boundaries of knowledge in that. And of course the selected branch of knowledge is yours, but there would be the expansion, and of course this expansion will be accepted by all the experts in this particular region. So while doing PhD, you are contributing to the creation of knowledge. Mind it well. So philosophy means the study of source, nature, and development of knowledge. See, in that way philosophy is part of your PhD. You are studying, you are finding out various sources for after collecting data, and then you will know the nature of the knowledge, then you will find some development in that, and you will add something to that work, and you will have your original research in that way. So what is that concept of research then? Research means the systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions in knowledge branches. See, there is interconnection between these two terms, philosophy and research.
Research means what? It means the systematic investigation, means you will follow some methodology, you will follow some systematic pattern while doing investigation, while dealing with your research topic. So in that, while doing investigation, see, you will do the study of materials, you will do the study of sources, and in order to establish what? Facts. So your research is fact, your research is something new, your research has certain conclusion, and in addition to all these knowledge branches you are doing something. So knowledge is the key word in philosophy, knowledge is the key word in PhD, knowledge is of course the key word in research. So now you can say research and philosophy are twins, or these are two sides of same coin, or you may even to some extent accept that philosophy is synonym for original research. So why to study philosophy? So in the beginning itself, I have told you that you may be having certain question that I am the student of science and why should I study philosophy? I can directly go to the research of my particular selected branch. So of course you can do that, but if you will be having certain knowledge of philosophy and the basic ideas regarding this, definitely you will do certain research, or the research you have selected in very good way or the better way you will do. So see, the full form of PhD, now you all know, Doctor of Philosophy. Thus PhD is a doctoral research degree, it is earned degree, it is the highest form of degree, you all know, and this is awarded to you for programs in various knowledge branches. So even you know the branches. I'm saying from the very first slide that there are certain knowledge branches. What are these knowledge branches? Humanities and social sciences, natural sciences. You may be the student of biology, chemistry, physics, space sciences. As sir has told me that some are from mathematics also. So formal sciences are there. Then professional and applied sciences are there. So in that way, you may be having any selected area of yours, but their originality is required, because PhD is an earned research degree. You are doing something to add in the knowledge sector of knowledge. So those studying for PhD, they are mandatory to do or produce original research. I'm stressing this word original research again and again. So that expands the boundaries of knowledge. And normally in the form of a thesis you may be submitting, or you are going to, of course you are going to submit your thesis, and for post graduation the dissertation you submit. And even after completion or submitting this thesis, you will be facing that final viva, and after that you will be awarded with PhD. So there must be connection in research and philosophy. I have discussed a lot on this, and yes, there must be connection, or there is connection, you can say now. Research means the systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusion in knowledge branches. This concept I have given to you in previous slide also. So see, PhD, I am giving here one example. Suppose you are doing one PhD on one topic. The topic is coronavirus disease, COVID-19, the impact and role of mass media and medical humanities during the pandemics. Pandemic. This is uh, actually that topic of that student from social sciences. But here I'm just taking one example to uh, give you that information what you do actually while doing any type of research with certain title. So how you should conduct your research study while having certain title with you? Being PhD student, you will be required to define a problem first. So when you do research, you have certain question with you, some problem with you, and you define that problem first of all, decide the problem, and then you can have that right direction to get the solution or conclusion to your problem.
So after identifying this problem, you can select the sources from which you can collect the information related to your problem. And after getting these sources, primary, secondary sources, to collect data, you collect actually all the data which is required for your problem. And then you get probable solution. You look these solutions into the data you have found. So while doing that, so means while getting the solution or finding out the solution, what you do analysis, you use your critical thinking skills. And at that time your analytical attitude is very, very important. You should be able to easily comprehend large data, because while with collecting data you can use so many sources, but after gathering it you may be having large volumes of data with you, and at that time it is very important to get the proper thing for your purpose. So after doing that you can write your thesis with the conclusion, and that is the thing actually needed. And with that you submit your thesis and you defend for the topic, and you in that way approach your problem very systematically to draw the conclusion. So now again I will come to that point, philosophy, what it does while you do your research. Philosophy helps you to decide or determine the logical and scientific way to do the research. So it gives you methods, it gives you logic, it gives you scientific base while doing research. And in that way you become eligible to expand the data or the knowledge. And in that way philosophy gives you rational way to think about the problems. See, and actually philosophy what it does, it is the provider to uh, to that how to approach towards your problem. See, actually philosophy is such a knowledge which has a close or loose relation with almost all prevailing branches of knowledge. You cannot say that there is no connection of philosophy with physics. Yes, it has connection with psychology, and it has connection with literature and all other sciences, every knowledge sector. So, introduction to philosophy. Now it's over. I think just a few lines I would like to add into that. That origin of philosophy is from Greek word philos means love, and Sophia means knowledge or wisdom. So I would like to say something about wisdom also. What wisdom means. So you use that शहाणपण आणि हुशारी ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत असं आपण म्हणतो. मग काय आहे शहाणपण किंवा विजडम म्हणजे काय? व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ विजडम? तर आपण जे ज्ञान मिळवलंय, आपल्याला जे अनुभव आहेत, ह्या दोन्हीचा आपण उपयोग करून एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीमध्ये आपल्याला जे मिळालेलं ज्ञान आहे त्याच्या आधारे हुशारीने आणि शहाणपणाने आपण जेव्हा निर्णय घेऊ शकतो, त्या क्षमतेला इंग्रजीमध्ये विजडम असं म्हणतात. म्हणजे निर्णय क्षमता, जी कशामुळे आली आहे? आपल्या अनुभवामुळे आली, जी कशामुळे आली आहे? आपल्याकडे असलेल्या ज्ञानामुळे आलेली, आणि जी कुठे उपयोगी पडणार आहे? जिथे आपल्याला गरज आहे विशिष्ट परिस्थितीत. सो विजडम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड, अँड दिस इज द की वर्ड you can find in what? In philosophy. Philosophy means love of what? Knowledge or wisdom. So when you compare human being with animal, you find this is the main difference human being has when compare with animal. That animals, they don't have the capacity to think, they don't have attitude, they don't have viewpoint, ideas, they don't have some mannerisms or behavioral patterns. See, to some extent we accept these things. They don't have sympathy or empathy. We cannot say like this, but to some extent these capacities are more in human being, you say. Nowadays you have artificial intelligence which is competing with human wisdom, and machines and animals are against human being, you may say, or you may say that these are working with human being to add add value to human life. So now you can have some synonyms for philosophy easily. You can, if you want to say something about philosophy, what philosophy means, you can say philosophy means attitude, it means viewpoint, it means idea, it means thinking, it means way of life, values or beliefs.
So philosophy, in very simple terms, you can say like this: you can have your own philosophy of your life. If you are a teacher, how to teach or why to teach. These are the things which can be decided by you, and this can be the philosophy being teacher of yours own. So some philosophical statement I can tell, somebody may have such type of philosophy in his life. Work is worship, Satyam Shivam Sundaram, Tattvam Asi, or concept of soul. In Hinduism, some philosophies are there, like God, supernatural elements are there present. So some ethical patterns are there, behaviors are there. These are philosophies of life. So in our history or in our nations, you find some books which are there giving philosophy. Some myths are there, like Mahabharata, Ramayana, Akbar, Birbal. These are some story books like Isab Katha, Panchatantra, Sihasan Battisi, Jatak Katha of Buddha, where you find philosophies. So let us come to the part which is very, very important from that point of examination, definitions of philosophy. What it means, the origin of philosophy, now it is known to you that philos means love and sophia means knowledge of or wisdom. But philosophy means what? Philosophy is the systematic inquiry into the principles and presuppositions of any field of study. See, when you do research, what do? You do systematic inquiry. So you find out principles. You find out what are the presuppositions. Even when you continue with that, then and then only you can go with the right path and directions, and you can add into the knowledge sector. Then third, that definition is very important. That psychological point of view you can use to define philosophy. That is, philosophy is an attitude. It is an approach. It is calling to answer, or it is or that even to comment upon certain peculiar problems. So these are certain terms. Philosophy, you can say, you can write in examination also. Now I'll read some very important definitions. Just you can listen these and you can understand by your own, because these are very simple to be understood. So I'll give the names of philosophers who have given the term philosophy in their own words and in their own thoughts. What are these? Kant, Immanuel Kant, he says that philosophy is the science and criticism of thought. See, it is science. It's very important that now onwards you can say that philosophy is science. See, and it deals with criticism. Then Fichte, he says that philosophy is the science of knowledge. Plato says philosophy aims at the knowledge of the eternal, of the essential nature of things. Means whatever that related to things you discuss, that is what that comes under the term philosophy. Then Aristotle says philosophy is the science which investigates the nature of being. See, nature of being. That terms is relating with physics also. So as it is in virtue of its own nature. So this is how that philosophy is discussed by various philosophers. I'll add some more definition. August Comte, he says philosophy is the science of sciences. So it is the it's playing in that way a very important role. Philosophy is the sum total of all scientific knowledge by Paul Saint. So these are some important definition. Even Kabir has given definition of philosophy. He says that philosophy seeks to give knowledge of whole. And Aldous Huxley says that philosophy is the attempt to answer ultimate questions of life. So, what is life? How you can live your life happily? This is important thing which is discussed in philosophy. Now, come to the second point in your syllabus, that is nature and scope of philosophy. See, I have taken two colors. The first color, yellow color, is for nature of philosophy. I am discussing both nature and scope of philosophy. And why I am taking these two together? Because with the nature, the scope is relating. It is related to that. When you understand the nature of philosophy, then you can understand what is the use. Scope means use. Nature means स्वरूप. काय स्वरूप आहे त्याचं? आणि त्या स्वरूपामुळं त्याचा उपयोग, त्याची म्हणजे मर्यादा, त्याचा स्कोप काय आहे, उपयोग काय आहे, हे आपल्याला लक्षात येईल. So, see, the nature and scope of philosophy. The first point is the major concern of philosophy is it deals with God and godly.
सो दिस इज नेचर, ते स्वरूप आहे त्याचं. कशाशी निगडित आहे फिलॉसॉफी? गॉड अँड गॉडली, देवाशी, दैवी गोष्टींशी. आणि त्याचा स्कोप काय आहे, त्याच्यामुळं कुठे उपयोग होतो फिलॉसॉफीचा, काय करतं नेमकं? इट ट्राईज टू फाइंड आउट the possibility of the existence of God, nature of God, method of activities of God. So there is connection between religion and philosophy. म्हणून आपण फिलॉसॉफी आणि रिलिजनला एकत्र करतो काही वेळेला. तो हा पहिला नेचर अँड स्कोप साठीचा पॉइंट आहे. सेकंड वन, द प्राइम कन्सर्न ऑफ फिलॉसॉफी इज लाईफ. So philosophy covers all life knowledge. Nothing in the universe is beyond life, and nothing in life is beyond philosophy. See, this is nature. Philosophy म्हणजे जीवन, is life. आणि सगळं ज्ञान जेवढं जीवनामध्ये आहे ते सगळंच तुम्हाला फिलॉसॉफी मध्ये दिसतं. सो देर इज नथिंग बियॉन्ड फिलॉसॉफी, you can say, and nothing in the universe is beyond life. So life is covered in this philosophy. हे झालं त्याचं नेचर, स्वरूप. सो व्हॉट इज द स्कोप? मग काय उपयोग होतो फिलॉसॉफीचा त्याच्यामुळं? फिलॉसॉफी इज द क्रिटिसिझम अँड इंटरप्रिटेशन ऑफ लाईफ. म्हणून आपण फिलॉसॉफीचा उपयोग करून जीवन काय समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो, जे की सगळ्या फिलॉसॉफर्सनी केलेलं आहे. सुरुवातीला आपल्याकडं सगळ्या मानवजातीला काय होतं, कुठलंही सायन्स अस्तित्वात यायच्या आधी सगळ्यात आधी तत्वज्ञानाचा उगम झाला. म्हणजे तुम्ही कशावर विचार करत होता किंवा माणूस कशाचा जास्त विचार करत होता, तर तो जीवन म्हणजे काय आणि जीवन कसं असलं पाहिजे त्याला इंटरप्रिट, त्याला क्रिटिसाइज करत होता. म्हणून फिलॉसॉफी ही मदर ब्रँच आहे असं आपण म्हणूया. मग इथं तुम्हाला लक्षात येईल की जीवनाबद्दल आपण सर्व विचार करणार आहोत. इट एन्क्वायर्स इन टू द नेचर, मीनिंग, पर्पज, ओरिजिन अँड डेस्टिनी ऑफ ह्युमन लाईफ. कारण मग काय व्हायचं, माणूस मेल्यानंतर कुठं जातो, मग माणसाने कसं जगलं पाहिजे, हे सगळं करत करत माणसाच्या आयुष्याच्या म्हणजे एकूण स्वरूपाचा विचार, त्याचा अर्थ, त्याचा हेतू, त्याचा उगम आणि माणूस जगण्यासाठी, चांगलं जगण्यासाठी काय करू शकतो किंवा त्याचं फ्युचर काय असतं, मृत्यूनंतरही काय असतं, प्रत्येक धर्मामध्ये लिहून ठेवलेलं आहे. So in that way, after knowing the nature, you can know the scope of philosophy. All in all, now I can say philosophy deals with animal and even plant life in addition to human beings. म्हणजे सगळीकडे ह्याचा उपयोग होतो. इथपर्यंत मी फिलॉसॉफीची व्याप्ती सांगू शकते, स्कोप सांगू शकते, उपयोग सांगू शकते. So what is the nature? Again, I'll add some more points into nature. What is the nature of philosophy? Philosophy deals with science. It tries to find out the origin of science, possibility of changing the methods of science. म्हणजे तुम्ही जे काही विज्ञान शिकत आहात त्याचा ओरिजिन काय आहे, त्याच्यामध्ये काय काय बदल घडलेले आहेत, सगळ्याचा म्हणजे इथं विचार, उहापोह ज्याला तुम्ही म्हणता, इथे होतो. फिलॉसॉफी हार्मोनाइजेस द हायेस्ट कन्क्लुजन ऑफ द डिफरंट सायन्सेस. सी, इट कोऑर्डिनेट्स देम वन अनदर and gives a rational conception of the whole world. सगळ्या सायन्सेसचा गुंता सोडवण्यासाठी फिलॉसॉफीचा उपयोग होऊ शकतो, बिकॉज इट इज हार्मोनायझिंग ऑल हायेस्ट कन्क्लुजन इन ऑल सायन्सेस. म्हणजे इतकं मोठं सगळ्यात जे दर्जा आपण फिलॉसॉफीला का देत आहोत, तर कारण मग का बरं PhD ला डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी म्हणायचं, तर सगळ्या ज्ञानातलं वरचं स्थान फिलॉसॉफीला आहे आणि तिथूनच सगळ्या ज्ञानाचं ओरिजिन होतं, हे सर्व मान्य आहे. सो फिलॉसॉफी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस ॲज अ सब्जेक्ट. लक्षात आलं? आता याच्यामध्ये पुढे जाऊन मग तुम्ही नेचर शिकल्यानंतर तुम्हाला त्याची व्याप्ती किंवा स्कोप काय म्हणता येईल हे सगळं असल्यामुळं knowledge in every field. Take example of physics, maths, chemistry, all sciences. It is the most important discussing matter, that is philosophy of philosophy. लक्षात घ्या. So knowledge, philosophy connection आहे. Philosophy has a close affinity with psychology also. आता सायकोलॉजीशी सुद्धा आहे, म्हणजे बघा कुठलंही सायन्स सुटलेलं नाही. फिलॉसॉफी अँड लिटरेचरशी सुद्धा राहत आहे, हे लक्षात घ्या. सर्व व्यापी असं इथं अस्तित्व फिलॉसॉफीचं आहे. फिलॉसॉफी इज ऑफन रिव्हील्ड थ्रू लिटररी वर्क्स. इफ यू स्टडी लिटरेचर यू कॅन फाइंड दॅट. आता हे सगळं झाल्यानंतर लास्टला मी अजून एक सांगेल महत्वाचं फिलॉसॉफीसाठी, की फिलॉसॉफीचं स्वरूप असं आहे की इट इज डीलिंग विथ सायंटिफिक मेथड्स. म्हणजे तुम्ही मेथडॉलॉजी सुद्धा वापरत आहात, तर त्यासाठी सुद्धा फिलॉसॉफी आहे. Everything of philosophy is methodical based on science. See,
म्हणजे तुम्ही जर एखाद्या तत्व लक्षात घेऊन त्याच्यावर तुम्ही चर्चा करत असाल तर तुम्हाला सुरुवात आणि शेवट ह्याच्यामध्ये एकात एक असे चेन टाईप दिसेल. तो ज्ञानाची जी वृद्धी झालेली आहे ती एकमेकावर अवलंबून असेल. म्हणून तुम्ही कुठलाही रिसर्च करताना एकदम तुमचा रिसर्च टॉपिक घेत नाही, तर तुमच्या रिसर्च टॉपिकवर आधी काय स्टडी झालेला आहे ह्याचा तुम्ही उपयोग करता आणि मग तुम्ही त्याच्यावर आधारित तुमचे ज्ञान विस्तारित करता, ज्ञानशाखा विस्तारित करता, असं ह्याचा अर्थ आहे, हे लक्षात घ्या. The chief instrument of philosophy is logic. All in all, what is philosophy? Philosophy is logic. तर्काचा आधार आहे. तुम्ही तर्क नाही असे फिलॉसॉफीला म्हणूच शकत नाही. So being logical, it does not want to believe anything without logic. म्हणून तुम्ही विज्ञान शिकत असताना कुठलीही गोष्ट प्रयोगाशिवाय मान्य करता का? नाही करत. कुठलीही गोष्ट तर्काशिवाय मान्य करता का? नाही करत. So its method is rational. म्हणजे बुद्धिप्रामाण्य आहे. तुम्ही कुठलीही गोष्ट जोपर्यंत स्वतः सिद्ध करत नाही, स्वतः प्रयोग करत नाही, स्वतः निष्कर्ष काढत नाही, तोपर्यंत तुम्ही मान्य करत नाही. And rational speculation is a part of philosophy. Logical analysis and synthesis is a part of philosophy. This is nature of philosophy. And after knowing this nature, now you can say that with philosophy you check truth. With philosophy you use your reasoning. With philosophy even it is useful in competitive examination. Even you have certain paper in UPSC examination like school ethics, that is part of UPSC in schools also. This is how that nature and scope of philosophy can be discussed. One more and the last point, that is mysteries of the universe get importance in philosophy. This is the nature of philosophy. स्वरूप आहे. म्हणजे प्रत्येक गूढ जी गोष्ट आहे पृथ्वीवरची त्याचा जे काही आपण विचार करतो तो फिलॉसॉफीमध्ये होतो. हे नेचर आहे. तर त्याच्यामुळं काय होतं नेमकं, मिस्ट्रीज ऑफ द युनिवर्स गेट इम्पॉर्टन्स इन फिलॉसॉफी विच आर द बर्निंग क्वेश्चन्स फॉर ऑल द टाइम्स फॉर फिलॉसॉफी. सो फिलॉसॉफीमध्ये जेव्हा हे फिलॉसॉफर्स विचार करतात तेव्हा नेहमी त्यांच्या समोर माणूस का मरतो, माणूस मेल्यानंतर त्याचं काय होतं, आत्मा म्हणजे काय आहे, मग त्याला पुनर्जन्म मिळतो का, सूर्य चंद्र वगैरे ह्या गोष्टी पूर्वीच्या काळी डिस्कस व्हायच्या. तुम्हाला माहिती आहे चंद्रावर पण आपण पोहोचलेलो आहोत. कदाचित पुढे चालून मृत्यू, आत्मा, रिबर्थ आहे का ह्यावरही काहीतरी सायन्स तुमच्यापैकी कुणीतरी शोधून काढेल अर्थातच. सो कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस particular lecture, branches of philosophy. In that first branch is ethics, which has another synonym, or you can say that moral philosophy is synonym of ethics. दुसरा शब्द तुम्ही वापरू शकता moral philosophy. आता या moral philosophy मध्येच ह्या ethicsचा अर्थ आला. moral म्हणजे नैतिक. नैतिक म्हणजे काय, ज्या गोष्टी आपल्या सर्वमान्य आहेत आणि समाजाला कुठल्याही प्रकारे घातक नाहीत अशाला तुम्ही moral म्हणता. So what is ethics then? This is the branch, first branch. And in ethics you have set of rules. Rules of what? Rules of moral obligations, manners. The study of values in human behavior. म्हणजे तुमच्या रोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये तुम्ही कुठल्या प्रकारचे मॅनर्स फॉलो केले पाहिजेत, कुठल्या प्रकारची नैतिक मूल्य जपली पाहिजेत, त्याला म्हणायचं एथिक्स. आणि ही एक फिलॉसॉफीची शाखा आहे. सो व्हॉट इज राईट, व्हॉट इज रॉंग, यू लर्न इन दॅट. The kinds of things which are good or desirable तुम्ही त्याच्यात शिकता. लीगल काय, इलिगल काय हे शिकता ह्या एथिक्स मध्ये. काय चांगलं, काय वाईट, what is good, what is bad. So this is that particular branch which focuses on what is desired from life, what is the right way to live life. Some more branches of philosophy, ontology or metaphysics. आता देर इज थिन लाईन बिटवीन एंटॉलॉजी अँड मेटाफिजिक्स. ह्यामध्ये थोडीशी म्हणजे जरी मी म्हणत असले वन अँड द सेम आहेत किंवा म्हणून वापरले तरी थोडी एक स्लाइट थिन लाईन आहे. आपण शेवटी बघूया काय आहे ते. व्हॉट इट मीन्स मेटाफिजिक्स, मेटा मीन्स बियॉन्ड, बियॉन्ड फिजिक्स म्हणजे जे अस्तित्वात आहे, दिसतं आपल्याला डोळ्यांनी, याच्याशिवाय जाऊन पुढं काहीतरी लाईफमध्ये आहे हे डिस्कस करणारी फिलॉसॉफीची शाखा म्हणजे मेटाफिजिक्स. इट ट्रायज टू इन्व्हेस्टिगेट द रियालिटी which does not change. बघा पृथ्वी, हवामान, वातावरण ह्या सगळ्या गोष्टी. इट ट्रायज टू डिफाईन हाऊ द वर्ल्ड इज, कसं आहे जग. द क्वेश्चन लाईक एक्झिस्टन्स ऑफ गॉड or godly, if you believe or you don't believe. These are the part of that what is metaphysics. It explores
the ultimate truth. It investigates the correlation of mind and body. It discusses concept of free will, supernatural powers, etc. What is supernatural power means? Like you believe in devil, if you believe in ghosts, you believe in fairies. These are supernatural element. We people are natural, and there are some things which are having more capacity, super capacities than us. These are called as supernatural powers, and in godly things these powers are there. So metaphysics is dealing with that, and this is part of what philosophy. So though we consider ontology and metaphysics are one and the same, as I have told you, there is slight difference in that. An ontology that tries to ask what entities exist, whereas metaphysics explains what they are. So in this is that main difference. Ontology what it tries की काय अस्तित्वात आहे, आणि मेटाफिजिक्स काय करतं, एक्सप्लेन करतं ऍक्च्युली ते काय आहे. So this is what the thing is. Very very minute difference is there. So branches of philosophy, one more branch is there, that is aesthetics. आता हे लिटरेचरचे लोक असले असते तर त्यांना न सांगताही समजलं असतं की एस्थेटिक्स म्हणजे काय आहे. तर दिस इज द स्टडी ऑफ व्हॅल्यू इन द arts or the inquiry into feelings, judgments or standards of beauty and related concepts. Ata I will take one very good example while discussing with this term particularly. So if you are a student of aesthetics, or if you deal with aesthetics, what do you do when you read a certain poem? Suppose एखादी कविता तुम्ही वाचली, काय करता, वाचल्यानंतर तुम्हाला कळतं की वा काय भावार्थ आहे, किती छान आहे ही कविता. पुलंचं एखादं लिखाण वाचलं, तुमच्या मनाला भावतं, काय करता तुम्ही, लगेच रिॲक्शन देता, जजमेंट देता. लक्षात येते, आर्टशी रिलेटेड आहे, कलेशी निगडीत असलेली ही शाखा आहे फिलॉसॉफीची, ज्याच्यामध्ये तुम्ही स्टँडर्ड ठरवता, ब्युटीचे स्टँडर्ड ठरवता, की एखादी कलाकृती खूप सुंदर आहे हे सांगताना तुम्ही काय केलेलं असतं नेमकं, की तुम्ही जज केलेलं असतं, आणि त्यामध्ये तुम्हाला काहीतरी मूल्य तुम्ही किंवा ते दिसलेले असतात, चांगले क्वालिटीज दिसलेले असतात, स्टँडर्ड्स दिसलेले असतात, तुम्ही सांगता हे खूप सुंदर आहे, आणि मग तुम्ही त्या ठिकाणी ठरवता की काय चांगलं आहे, सुंदर आहे आणि काय नाही. एस्थेटिक्सचा पार्ट हा आहे. तो फिलॉसॉफी ऑफ आर्ट इज कन्सर्न विथ जजमेंट्स ऑफ सेन्स, टेस्ट अँड इमोशन. एखादी गोष्ट चवीला चांगली लागली, एखादी गोष्ट सेन्सेसला, 5 सेन्सेसला चांगली लागली, किंवा भावनेने तुम्ही ठरवलं हे चांगलं आहे, हे सगळं असणं एस्थेटिक सेन्स असण्याचं लक्षण आहे. आणि जनरली ह्युमन बीइंग्स दीज व्हेरी ब्लेस्ड विथ एस्थेटिक सेन्स. सगळ्यांना आपल्याला एस्थेटिक सेन्स असते. Now, the last but one branch of philosophy is epistemology. It deals with what is to be known and how is to be known. It explores the knowledge and it asks. See, ही प्रश्नाची एक प्रकारची मालिका देणारी, म्हणजे तुम्हाला शाखा म्हणता येईल फिलॉसॉफीची. काय प्रश्न असतात त्याच्यामध्ये, की काय माहित करून घ्यायचंय, त्याच्यानंतर कसं माहित करून घ्यायचंय, त्याची पद्धत काय असणार आहे. तर तुम्हाला हे बघा, तुम्ही रिसर्च करत असताना हे वापरणार आहे सगळं. वेदर वी नो दॅट वी डोंट नो. मग एखादी गोष्ट मला माहित नाही, ठीक आहे, ती माहित नाही हे मला माहिती आहे का, अँड हाऊ मच वी नो, मग मला कितपत माहिती आहे याची माहिती जर असेल तर ते एपिस्टेमॉलॉजीचा भाग आहे. व्हॉट वी नो अँड हाऊ डू वी जस्टिफाय दॅट वी नो थिंग्स. आता काय होतं, तुम्ही रिसर्च करत असताना तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हली करायचंय, तुमच्याकडे जे ज्ञान असणार आहे ते तुम्ही उपलब्ध माहितीतून कलेक्ट करणार आहे, सोर्सेस मधून कलेक्ट करणार आहे, मग तुम्ही जस्टिफाय करणार आहे की जे काय केलेलं आहे कलेक्शन ते करेक्ट आहे का, ऑब्जेक्टिव्ह तुम्ही राहणार आहे. मग तुम्हाला ह्या एपिस्टेमॉलॉजीचे नुसतं ऑब्जेक्टिव्ह हाच टाईप आहे का, नाही, तर कन्स्ट्रक्टिव्ह आणि सब्जेक्टिव्ह सुद्धा आहे, पण फक्त ऑब्जेक्टिव्ह तुम्ही रिसर्चमध्ये मांडणार आहात. तर याचे थोडक्यात मी एक ओळीमध्ये याचे टाइप्स घेऊया आपण, की ऑब्जेक्टिव्ह एपिस्टेमॉलॉजी म्हणजे काय आहे. इट अज्युम्स दॅट रियालिटी एक्झिस्ट आउटसाइड द इंडिव्हिज्युअल माइंड. म्हणजे तुम्ही स्वतःच्या मनाला बाहेर ठेवणार, तुम्हाला वाटते म्हणून ते तसं असणार आहे. एखादा रिसर्च करत असताना असं होत नाही, कुठल्याही रिसर्चमध्ये हे ऍक्सेप्टेड नाहीये, म्हणून तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हलीच करावं लागणार आहे. आणि त्याच्यानंतर अँड कॅन बी डिफाईन्ड विथ एक्सटर्नल रियालिटी. इट फोकसेस इट्स अटेन्शन ऑन द रिलायबिलिटी. म्हणजे तुम्ही एक्सटर्नल रियालिटी लक्षात घेऊन एखादी गोष्ट ऍक्सेप्ट करणार आहात किंवा रिजेक्ट करणार आहात. सो रिलायबिलिटी मॅटर्स. देन कन्स्ट्रक्टिव्ह एपिस्टेमॉलॉजी, याच्यात काय करणार आहेत, अकॉर्डिंग टू इट ट्रूथ कॅन बी फाउंड विथ एंगेजमेंट विथ रियालिटी.
म्हणजे तुम्ही आधी त्या रियालिटीचा भाग होऊन ते समजून घेऊन त्याच्यानंतर तुम्ही प्रूव्ह करणार आहात दिस इज ट्रू, विच हायलाइट्स द इम्पॉर्टन्स ऑफ कॉन्टेक्च्युअल अंडरस्टँडिंग ऑफ टॉपिक. तर हे तुम्ही म्हणजे लिटरेचरचा जर भाग होऊन म्हणजे त्याच्यामध्ये उतरून त्याचा ते समजून घेऊन एखादी कविता, मग त्याच्यातून तुम्ही कॉन्टेक्च्युअल अंडरस्टँडिंग केल्यानंतर टॉपिक डिसाईड करून म्हणजे तुम्ही ते सांगाल की हा मला समजला बा आणि लिहाल. पण हे तुमचं पहिलं जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्याच्यात होणार नाही. जे सायन्सेसला तुम्ही किंवा इव्हन लिटरेचरच्याही रिसर्चला कुठल्याच रिसर्चला तुम्हाला सब्जेक्टिव्ह राहून चालणार नाही. तर यू शुड बी ऑब्जेक्टिव्ह इन एव्हरी रिसर्च. बट दीज आर द टाइप्स ऑफ फिलॉसॉफी. हे मी सांगत आहे. सब्जेक्टिव्ह एपिस्टेमॉलॉजी हे काय करतं, इट बिलीव्स दॅट ट्रूथ कॅन बी इंडिव्हिज्युअली डिकोडेड बाय इम्पोजिंग मिनिंग ऑन फेनॉमेना. मग काय होतं ह्याच्यामध्ये की तुम्हाला एखादा फेनॉमेना एखादी क्रिया दिसली की तुम्ही स्वतःला जे वाटतं स्वतःला त्याच्यामध्ये जाऊन अर्थ जो समजतो डिकोड कराल तुम्ही आणि तुमच्या मनाची जी म्हणजे भावना आहे किंवा अर्थ आहे तो त्याच्यावर इम्पोज कराल, लादाल की नाही हे असंच आहे. तर तिथं काय होणार आहे, तुमचं स्वतःचं मत स्वतःची अभिव्यक्ती त्या ठिकाणी येणार आहे, जे की आपल्याला अपेक्षित नाही लिटरेचरमध्ये. यू शुड बी ऑब्जेक्टिव्ह बट इट इज द टाइप ऑफ फिलॉसॉफी, हे लक्षात ठेवा. Now, one more that important branch of philosophy, logic हे शिकणार आहेत आपण नेक्स्ट पार्ट मध्ये. तुम्हाला जे मी कंटिन्यू करणार आहे हाच युनिट, त्यात तुम्हाला परत एकदा चांगल्या प्रकारे डिटेलमध्ये आपण लॉजिक बघणार आहोत. पण इथं थोडक्यात सांगते. लॉजिक मीन्स व्हॉट? इट इज द नेम गिवन टू द रिझनिंग ऑर रॅशनल थिंकिंग. बघा तुम्हाला म्हणजे जे काही रिसर्च करणार आहात प्रत्येक ठिकाणी तुमचं रिझनिंग कॅपॅसिटी म्हणजे बुद्धी प्रामाण्य आणि तुमचं रॅशनल थिंकिंग म्हणजे सतत लक्षात घेऊन तुम्ही ह्या गोष्टी करणार आहात. इट डील्स और इट डिसाइड्स व्हॉट इज द आयडियल वे ऑफ रिझनिंग और आर्ग्युइंग. म्हणजे कुठलाही टॉपिक तुम्ही त्याच्यात आर्ग्युमेंट ऍड कराल कारण त्याच्यात लॉजिकल बेस असेल, रॅशनल बेस असेल. इट क्वेश्चन्स द एक्झिस्टिंग नॉर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर. आधीच्या गोष्टी खऱ्या आहेत का खोट्या आहेत, हायपोथिसिस कशामुळे आलं तर ह्याच्यात आलेलं आहे. अँड ट्राईज टू कन्फर्म और प्रूव्ह द ट्रूथ विथ द आर्ग्युमेंट्स. हे तुम्ही करणार आहात. सो एक्झाम्पल काय आहे, सपोज वेन यू डू हार्ड वर्क यू गेट सक्सेस असं आपण म्हणतो. हे काय झालं, रिझनिंग अँड रॅशनल थिंकिंग झालं. परंतु यामध्ये तुम्ही जेव्हा एखादी गोष्ट कराल ऍक्च्युली आणि तुम्हाला सक्सेस भेटेल हार्डवर्क केल्यानंतर, तेव्हा तुम्ही कन्फर्म म्हणाल की राईट इट इज प्रूव्ड अँड नाऊ दिस इज ट्रू. So some more are there. Political philosophy. According to the use of philosophy, there are some more branches: political philosophy, philosophy of religion. So this is actually the end of this unit, and now you can understand the term philosophy and the branches. I can conclude this particular part of the first unit with these lines, that philosophy helps researchers to investigate objectively. It's very, very important that it will not involve your emotions, your attitudes, your thinkings, anything of your own, your individuality. And to get knowledge by investigation, you will use some method, and while using method, you will be totally logical. And in addition to that, very, very important thing is that everything would be, your research would be very ethical and contributing for the betterment of human beings or all living beings on the earth. So with this, I say thank you to all of you, all students who have heard me patiently. That even I would like to thank all the research committee, especially Marathi sir. Tomorrow also I will be having second part, so we will be meeting tomorrow also. So let us come to that question and answers session. If you have any type of answers, you can questions, you can ask these questions now. So, any questions, students? Can you see me now? I have stopped. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Stop sharing the screen. Okay, thank you.
So, dear participants, if you have any queries, please ask, because it is very important topic, and it is very basic topic regarding the research publication ethics. So, if you have any difficulties, please ask. Language is no barrier. You may ask in Marathi or Hindi or English. Good afternoon, madam. Good afternoon. So which kind of questions will be asked on this topic? At the end of unit, I'll be giving you separate questionnaire so that you can prepare with those questions for your examination. शेवटी मी देईल तुम्हाला एक प्रश्नावली ज्याच्यामध्ये प्रश्न असतील Okay, जे ma'am. की 101% तुमचा क्वेश्चन नंबर जे काही असेल त्या प्रश्नाचा त्याच्यामध्ये एक दोन तरी प्रश्न बिलकुल असतील आणि Okay. जे थेरॉटिकल पॅटर्न तुमचा असणार आहे 2 तासाची परीक्षा असणार आहे थेरी Yes. त्याच्यामध्ये तुम्हाला निश्चितच ह्या गोष्टी फायद्याच्या ठरतील. इव्हन तुम्ही आता ह्याचा जो सेकंड पार्ट असेल तो ma'am. याच्यावर म्हणजे ह्याचंच डेव्हलपमेंट पुढचं कंटिन्युएशन मध्ये असेल आणि पूर्ण तुम्ही युनिट नंबर 1 शिकल्यानंतर तुम्हाला बऱ्याचशा आयडिया ज्या ह्या पहिल्या पार्टमध्ये तुम्हाला थोडंसं वाटलं असेल बाबा की हे थोडंसं अवघड आहे किंवा काहीतरी नवीनच आपण ऐकतोय पण तसं काही नाहीये. तुम्ही डे टू डे लाईफमध्ये आपण जे काही करतो ज्या गोष्टी आपण म्हणजे नकळत कळत वागतो ऍक्च्युली खूप चांगलं वागतो आपण हे आपल्याला कुठेतरी हे बिहेवियरल पॅटर्न जे आलेले आहेत हे खूप साऱ्या फिलॉसॉफीज पूर्वीपासून आपल्या पूर्वजांनी डेव्हलप केलेलं आहे म्हणून आज आपण एवढं चांगलं जगू शकतो आणि एवढं चांगले बिहेवियर आपलं असतं समाजामध्ये. तर एकूणच ह्या विषयाला खूप इझी तुम्ही डील करा. कुठेही तुम्हाला अवघड जाणार नाही आणि खूप म्हणजे मजेचा विषय आहे विचार केला तर. आणि आपण जेव्हा सुरुवात झाली माणूस म्हणून अस्तित्वात आलो तेव्हापासून ह्या विषयाला आजपर्यंत लोक म्हणजे विचारात घेत आहेत. त्याचा अर्थ अत्यंत तेवढाच महत्वाचा जेवढा सोपा तेवढाच कॉम्प्लेक्स असंही म्हणूया गुंतागुंतीचा हा Yes. विषय आहे. आणि तुम्ही तुमच्याशी रिलेट करा कारण आता तुम्ही इथून पुढे जे काही रिसर्च कराल त्यात तुम्हाला निश्चितच प्रत्येक पदोपदी जर तुम्ही जाणीवपूर्वक लक्षात घ्याल की आय एम डुईंग PhD मीन्स डॉक्टर ऑफ रिसर्च. हॅलो हां ठीक आहे. Thank you, madam. इथिक्स काय गुड ऑफ रेड कप आणखी काही प्रश्न असतील विचारा. I think, ma'am, there is no questions. Thank you, So sir. I express my gratitude towards Dr. Vibhati ma'am for giving very nice and excellent lecture for our research student. Thank you very much, ma'am. Thank you, sir. I will leave now, sir. Thank you very much. Thank Yes, you, yes, ma'am. Yes. Thank you. So, dear participants, now we are switch over to our next session. I think our next guest, Dr. Shivraj Bokde, sir. 1 minute. He is not joined yet. 2 मिनिट थांबा सर जॉईन होतील. मी 2 मिनिटात सरांना. तोपर्यंत तुमच्या काही डिफिकल्टी असतील तर विचारा. काही अडचण असेल. ओके. So I think sir has joined. Good afternoon, sir. Hello. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर चालू करायचंय. तुमचा आवाज थोडासा कमी येतोय सर. लो येतोय आवाज. हा. आता येतो सर? नाही तरी कमीच येतोय सर आवाज. हा सर आवाज येतो आता?
बहुतेक नाही येतोय आवाज, पण असा कमी येतोय सर आवाज. तुम्हाला आवाज येतोय बाकी पार्टिसिपंट्स? खूप लो येतोय सर. लो येतोय ना? तर माईक पुन्हा एकदा कनेक्ट करून पहा. सर आता येते का आवाज? तरी लोच येतोय सर, बहुतेक माईकचा काहीतरी इश्यू असेल. सर विदाउट माईक एकदा हा बोलतो विदाउट माईक एक मिनिट पहा. हा सर विदाऊट माईक येते का सर आता? विदाउट माईक पण तसाच आवाज येतोय. हॅलो. हा तरी पार्टिसिपंट्स तुम्हाला येतोय? नाही सर. नाही ना, बरोबर. सर हा बोला. हा आता मी माझ्या जॉईन झालोय. हा मोबाईल मधून आता चांगला आला सर आवाज. हा ठीक आहे मग काय अडचण नाही. हा हे इथून तुम्ही हे डॉक्टर साईनाथ कोण आहे? हा आता आता येतोय सर आवाज, आता एकदम. आता काय अडचण नाही. सर तुम्ही पीपीटी शेअर करणार आहात? नाही काही गरज नाही. नाही ना? ओके नाही. ओके. तर मग चालू करायचं सर? हो काही अडचण नाही. Okay. So, dear participants, today we are with us renowned history teacher, Dr. Shivraj Chandrakant Bokde, who is working as a professor and head at Department of History, Yashwant Mahavidyalaya, Nanded. She has huge experience of teaching at college level for PG and UG students. He is also work as a director of NSS cell, SRTM University, Nanded, and advisory committee member of NSS cell. Again, he is a recognized research guide of SRTM University, Nanded, and under his guidance, near about 6 students they are awarded with PhD, and 2 students they are working under his guidance. There are total 11 students they are awarded with MPhil degree under his guidance, and he has published many research publications in national and international reputed journals. He has also published 2 books and various chapters in books of national and international repute. Again, he has presented various papers in conferences, seminar, and workshop, and also deliver various talk in various conferences, NSS programs, symposia, which are particularly in the subject of history and NSS or social awareness programs. So he is a renowned person, and he has everywhere invited as a resource person for various talks. So we are very fortunate to have with us a renowned orator,
particularly orator in history subject. I welcome Dr. Bokre sir on behalf of all the research students and behalf of Research Committee Science College Nanded for today's guest lecture. Welcome, sir. And now I request Dr. Bokre sir to start your presentation. Sir. धन्यवाद सर. सायन्स महाविद्यालयाच्या PhD कोर्सवरच्या निमित्तानं मला ज्यांनी निमंत्रित केलं असे आमचे मित्र डॉक्टर विशालजी मराठे सर आणि या ऑनलाईन मोडवरनं PhD कोर्सवर्कला जॉईन झालेले सर्व मित्र हो. मी आज आपल्या समोर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अँड इट्स इम्प्लिकेशन इन व्हेरियस रिसर्च एरिया आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाचा विविध संशोधन क्षेत्रावर होणारा परिणाम हा PhD कोर्सवर्क साठी असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या घटकापैकी एक महत्वाचा भाग मी आपल्या समोर या ठिकाणी ठेवणार आहे. मित्रहो, मी या विचाराचा आहे की एखाद्या शिक्षकाचा 1 तास केल्यानंतर विद्यार्थ्याच्या मनात जर ही भावना निर्माण झाली की माझा फुकट 1 तासाचा वेळ माझ्या आयुष्याचा वाया गेला, असा जर विचार त्याचा मनात येत असेल तर तो त्या संबंधित शिक्षकाचा फार मोठा अपराध आहे असं मी समजणाऱ्यापैकी आहे. म्हणून मी PhD कोर्सवरच्या निमित्तानं मला आपल्याशी हितगुज करत असताना या विषयावर मी त्याची पुरेपूर काळजी घेणार आहे की तुम्हाला असं अजिबात वाटलं नाही पाहिजे की 1 तासभर आमचा फुकट गेला, आम्ही ऑनलाईन जॉईन होऊन आमच्या पदरात काहीच पडलं नाही, असं होऊ नये याची काळजी घेत असताना इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अँड इट्स इम्प्लिकेशन्स इन व्हेरियस रिसर्च एरिया हा विषय मांडत असताना मी आपल्याला थोडंसं प्रारंभिक काळाकडे पहिल्यांदा घेऊन जाऊ इच्छितो. आमच्याकडे सुरुवातीला नवीन माहिती प्राप्त करून घेणे, मिळवणे म्हणजे ज्ञान मिळवणे होय, अशा प्रकारचा एवढाच मर्यादित दृष्टिकोन आमचा होता. खरं तर शिक्षण आम्हाला शहाणं होण्यासाठी घ्यायचं होतं. शहाणं होण्यासाठी शिक्षण ही मूलभूत आमची धारणा होती. आणि अगदी प्रारंभीच्या काळामध्ये विशेषतः मी याला 2 टप्प्यामध्ये विभाजित करेल. एक ब्रिटिश पूर्व काळ आणि दुसरा ब्रिटिश काळ. मग ब्रिटिश पूर्व काळाचा विचार करत असताना शिक्षणाचं माध्यम हे अत्यंत मर्यादित अशा प्रकारचं होतं. पारंपरिक धार्मिक स्वरूपाचं शिक्षण आम्हाला दिलं जात होतं, ज्याच्यामध्ये व्याकरण, धर्मशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, पुराण याच्याबद्दलचीच माहिती आम्हाला मिळत होती. केंद्रही फार मर्यादित होती. विशेषतः खेड्यापाड्यामध्ये पंतोजीच्या शाळा होत्या. या शाळा एकतर मंदिरात नाही तर चावडीवर भरत होत्या. मुस्लिम धर्मीय विद्यार्थी असेल तर त्याच्या शिक्षणाची सोय ही मदरशामध्ये असायची. आणि इतकं मर्यादित स्वरूप या ठिकाणी होतं. कनिष्ठ वर्गांना त्यासोबतच स्त्रियांना शिक्षणाचा अजिबात अधिकार नव्हता. ही आमची ब्रिटिश पूर्व काळातील प्रारंभिक काळात मी ज्याला म्हणतोय ती अशा प्रकारची शिक्षण पद्धती होती. जेव्हा आम्ही ब्रिटिश काळाचा विचार करतो तेव्हा ब्रिटिश काळामध्ये मात्र लॉर्ड मेकाले सारखा व्यक्ती पुढे आला. त्याच्या पुढाकारातून त्यांनी भारतीय लोकांना इंग्रजी भाषेच्या माध्यमातून शिक्षण द्यायला प्रारंभ केला. तसं पाहिलं तर इंग्रजी शिक्षण मेकालेंनी का देऊ इच्छिलं किंवा का देण्याचा मानस केला याच्याबद्दलची काही माहिती आपल्याला अशा प्रकारची पाहायला मिळते. ईस्ट इंडिया कंपनी ही शुद्ध व्यापार करण्यासाठी आलेली कंपनी होती. ही कंपनी जेव्हा भारतात व्यापार करू लागली तेव्हा भारतामध्ये या कंपनीचा कारकून म्हणून काम करणारा वर्ग इंग्लंडवरनं आणणं इंग्रजांना परवडणारं नव्हतं. म्हणून भारतामध्येच थोडं बहुत इंग्रजी जाणणारा आणि कमीत कमी पगारावर काम करणारा एखादा वर्ग निर्माण करावा अशा प्रकारच्या उद्देशानं ब्रिटिशांनी भारतात आल्यानंतर इंग्रजी भाषेच्या माध्यमातून शिक्षण द्यायला सुरुवात केली. त्याच्यानंतर दुसरा एक त्यांचा हेतू अशा प्रकारचा होता, थोडं बहुत इंग्रजी वर्ग जाणणारा व्यक्ती इंग्रजांच्या परंपरेशी, इंग्रजांच्या संस्कृतीशी आपोआपच जोडला जाईल, जेणेकरून हा जो काही भारतीय तयार होईल इंग्रजी शिक्षणाच्या माध्यमातून तो मात्र रंगानं आणि पोशाखानं भारतीय असेल, आचार आणि विचारानं, आवड आणि निवडीनं सुद्धा तो ब्रिटिश होईल. आणि मग अशा प्रकारचा व्यक्ती कदापिही ब्रिटिश राजवटीला विरोध करणार नाही, उलट तो त्याचं समर्थन करेल. अशा प्रकारचा विचार करून त्यांनी इंग्रजी भाषेच्या माध्यमातून शिक्षण द्यायला सुरुवात केली.
जो भारतीय व्यक्ती इंग्लंडच्या संस्कृतीशी जोडला जाईल तो व्यक्ती इंग्रजी संस्कृतीचा तो समर्थक बनेल आणि मग अशा प्रकारच्या उद्देशानं ब्रिटिशांनी भारतीयांना शिक्षण द्यायला सुरुवात केलं आणि मग या शिक्षणाचे मार्ग आमच्यासाठी मोकळे झाले. विशेषतः ब्रिटिशांच्या प्रयत्नाने या ठिकाणी सर्वसामान्य कनिष्ठ वर्गांना स्त्रियांना सुद्धा शिक्षण दिलं पाहिजे अशा प्रकारचा उदार दृष्टिकोन ब्रिटिशांनी बाळगण्याचं काम केलं आणि याचा परिणाम अशा प्रकारचा झाला की ज्ञानाचा विस्फोट होऊ लागला. शाळा महाविद्यालय निघाले, शिक्षणाचं क्षेत्र व्यापक झालं, विस्तारलं गेलं आणि मग मात्र आम्हाला या ठिकाणी वेगवेगळ्या विषयाचा अभ्यास करत असताना वेगवेगळ्या ज्ञानशाखेची गरज भासू लागली आणि मग या वेगवेगळ्या ज्ञानशाखा ज्या होत्या त्या सगळ्या ज्ञानशाखा या ठिकाणी एकत्रित करत असताना त्याचा विचार करत असताना असं लक्षात आलं की कोणतीही ज्ञानशाखा स्वतंत्र असू शकत नाही. प्रत्येक ज्ञानशाखा ही इतर ज्ञानशाखेशी जोडली गेलेली आहे. इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच आमचा का निर्माण झाला तर इथून आमची सुरुवात झाली की आमच्या असं लक्षात आलं की शिक्षणाचा विस्फोट झाला, ज्ञानाचा विस्फोट झाला, अमर्याद स्वरूपाचं ज्ञान आमच्या समोर उभं राहिलं. त्यावेळेला ज्या विविध अशा प्रकारच्या ज्ञानशाखा तयार झाल्या तेव्हा त्या ज्ञानशाखा मात्र स्वतंत्र असू शकत नाहीत. ती ज्ञानशाखा दुसऱ्या ज्ञानशाखेशी अगदी जोडलेली असते अशा प्रकारचा विचार आमच्या मनामध्ये निर्माण व्हायला सुरुवात झाला आणि इथून पुढे आमच्याकडे आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाची सुरुवात झाली. विशेषतः उत्तर आधुनिकता कालखंडामध्ये 1960च्या नंतर तर अधिक मोठ्या प्रमाणात सामाजिक शास्त्रामध्ये आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाच्या अभ्यासाला सुरुवात झाली. याला आम्ही आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन, याला आम्ही बहुशाखीय दृष्टिकोन, याला आम्ही संमिश्र शाखीय दृष्टिकोन असं म्हणण्याचं काम करतो. मित्र हो, या ठिकाणी पीएचडी कोर्स वर्कला आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन हा आम्हाला या ठिकाणी समजून घ्यायचा आहे. मी थोडंसं सामाजिक शास्त्राचा विद्यार्थी प्राध्यापक असल्यामुळं काही उदाहरणं मी सामाजिक शास्त्राशी संबंधित देईल, परंतु याच्या ज्या नोट्स असणार आहेत त्या इंग्रजी भाषेतल्या मी मराठी सरांकडे सुपूर्द करण्याचं काम करणार आहे. ते तुम्ही अधिकच्या वाचाव्यात, ज्याच्यातून तुम्हाला अधिकची माहिती कळायला मदत होईल. या ठिकाणी मी सांगत होतो की उत्तर आधुनिकता कालखंडामध्ये 1960च्या नंतर सामाजिक शास्त्रामध्ये आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाचा प्रामुख्याने प्रारंभ झाला. त्याला आम्ही आंतरविद्याशाखीय, बहुशाखीय, संमिश्र शाखीय असं म्हणण्याचं काम करू लागलो आणि मग आमच्या असं लक्षात आलं की याचा अभ्यास करत असताना की कोणतीही ज्ञानशाखा स्वतंत्र असू शकत नाही, तिचं अस्तित्व स्वतंत्र राहू शकत नाही, हा विचार आमच्या लक्षात आला. या ठिकाणी तुम्ही असं म्हणाल की प्रत्येक ज्ञानशाखा ही स्वतंत्र असते, मग एक ज्ञानशाखा दुसऱ्या ज्ञानशाखेशिवाय असू शकत नाही किंवा एका ज्ञानशाखेचा अभ्यास करत असताना दुसऱ्या ज्ञानशाखेच्या अभ्यासाची आम्हाला गरज नाही असं तुम्हाला वरवर पाहता वाटेल, परंतु असं अजिबात राहत नाही. आम्हाला अभ्यास करत असताना या ठिकाणी आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाचा विचार करत असताना या ठिकाणी एक विषय हा दुसऱ्या विषयाशी कसा जोडला गेलाय हे मात्र पाहणं अत्यंत गरजेचं वाटतं. तुम्हाला मी या ठिकाणी मी इतिहासाचा, सामाजिक शास्त्रामध्येही इतिहासाचा प्राध्यापक आणि विद्यार्थी आहे, मग मी थोडंसं काही इतिहासाच्या अनुषंगाने एक उदाहरण तुम्हाला सांगेल जे तुम्हाला पटकन लक्षात यायला सोपं जाईल. मित्रो, असं म्हणतात की इतिहास नावाचा जो विषय आहे याच्याबद्दल अनेकांचा फार दृष्टिकोन चुकीचा होता, फार गैरसमज होते. विरोधकांनी तर इतिहासाबद्दल अशा प्रकारची मतं व्यक्त करण्याचं काम केलं होतं की इतिहास हा विषय कुठं शिकायचा असतो काय, कारण इतिहासामध्ये काय असतं, इतिहास म्हणजे मेलेली मडी इतिहासाबद्दल व्यक्त करण्याचं काम केलं. आम्ही जेव्हा इतिहासाचा अभ्यास करू लागलो तेव्हा आमच्या असं लक्षात आलं की फक्त मेलेली मडी उकरणे म्हणजे इतिहास नाही, तर इतिहास हा ज्ञानाचा भांडार असणारा एक विषय आहे ज्याचा अभ्यास केल्याशिवाय आपल्याला पुढे पण जाता येत नाही. तुम्हाला मी आवर्जून या ठिकाणी उल्लेख करेल आणि सांगेल की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एका ठिकाणी असं म्हणतात की ज्याला स्वतःचा इतिहास माहित नाही, मग तो व्यक्ती असू देत की ते राष्ट्र असू देत, तो व्यक्ती ज्याला इतिहास माहित नाही तो व्यक्ती आपला इतिहास निर्माण करू शकत नाही. ज्या राष्ट्राला स्वतःचा इतिहास माहित नाही ते राष्ट्र स्वतःचा इतिहास निर्माण करू शकत नाही. म्हणजे व्यक्ती असो की राष्ट्र असो, या दोन्हीच्या जीवनामध्ये विषयाला, इतिहासासारख्या विषयाला किती महत्व आहे ही बाब आपल्या लक्षात येईल. पण मी असं म्हणेल की इतिहासामध्ये प्रामुख्याने आम्ही असं सांगत होतो की इतिहास ही प्रचंड ज्ञानाचा भांडार आहे आणि इतिहास हे सर्व शास्त्राचं मूळ आहे, सामाजिक शास्त्राच्या, असं म्हणण्याचं काम सुद्धा या ठिकाणी केलं जाऊ लागलं. आता सर्व शास्त्राचं मूळ आहे असं म्हणत असताना आपल्याला एक साधारणपणे असं लक्षात येतं
की मूळ आहे असे म्हणत असताना त्या मुळावर एखादं झाड असलं पाहिजे आणि त्या झाडाला फांद्या असल्या पाहिजेत. मुळात अगदी सुरुवातीच्या काळामध्ये इतिहास हा राज्यशास्त्राचा एक भाग होता, इतिहास तत्वज्ञानाचा भाग होता. स्वतंत्रपणे इतिहास शिकवलाच जात नव्हता. अत्यंत मर्यादित स्वरूपामध्ये इतिहासाचं अध्ययन आणि अध्यापन केलं जात होतं. परंतु कालांतराने जेव्हा इतिहासाच्या अभ्यासाच्या शाखा विस्तारल्या गेल्या तेव्हा आमच्या असं लक्षात आलं की इतिहास ही एक स्वतंत्र अशा प्रकारची ज्ञानशाखा आहे आणि मग या इतिहासाच्या मुळावर अनेक शास्त्र उभी आहेत असं आमच्या या ठिकाणी लक्षात आलं. कारण इतिहासामध्ये आम्ही प्रामुख्याने काय शिकवतो? इतिहासामध्ये आम्ही राजा, राणी, त्यांनी केलेले युद्ध, त्यांच्या लढाया, त्यांचे तह आम्ही शिकवण्याचं काम करतो. आणि मग इतिहासामध्ये जर राजा असेल तर त्या राजाचं प्रशासन असतं, त्याचा राज्यकारभार असतो. राजा कोणत्या पद्धतीचा राज्यकारभार करतो, तो राजा करणारा राज्यकारभार हा लोकशाहीच्या पद्धतीनं करतो की हुकुमशाहीच्या पद्धतीनं करतो, याचाही विचार आम्ही करण्याचं काम करतो. म्हणजेच इतिहासाच्या मुळाशी राजा आहे, इतिहासाच्या मुळाशी राजाने केलेलं युद्ध आहे, इतिहासाच्या मुळाशी राजाने केलेले तह आहेत. इतिहासामध्ये राजा राणीच्या कथा आम्ही सांगण्याचं काम करतो. परंतु या ठिकाणी इतिहासामध्ये या गोष्टी सांगत असताना आम्हाला असं लक्षात येतं की एखाद्या राजाच्या राज्यकारभाराची पद्धती अभ्यासाचं काम आम्ही जेव्हा करतो तेव्हा इतिहासामध्ये राज्यशास्त्र नावाची एक जी शाखा आहे तिचा इतिहासाशी अगदी जवळचा संबंध असल्याचं आमच्या लक्षात यायला लागतं. म्हणजे इतिहासाचा राज्यशास्त्राशी अगदी जवळचा संबंध आहे, कारण इतिहासामध्ये आम्ही राजा म्हटलं की राजाचा राज्यकारभार शिकवण्याचं काम करतो. दुसरा एक मुद्दा अशा प्रकारचा आहे की भूगोलाच्या भूपृष्ठावर इतिहास घडत असतो असं आपण म्हणतो. म्हणजे इतिहासाची निर्मिती घडण्यासाठी भूगोलाची पृष्ठभूमी आवश्यक आहे. म्हणजेच एखाद्या राजाचा जेव्हा आम्ही अभ्यास करतो तेव्हा त्या राजाचं राज्य किती आहे, राज्य कुठं आहे, कुठल्या दिशेला आहे, त्या राज्याची लोकसंख्या किती आहे, तिथलं हवामान कशा प्रकारचं आहे, तिथली जमीन कशा प्रकारची आहे, तिथं कुठली पिकं घेतली जातात, जमिनीचे कोणते प्रकार आहेत, खडकाळ आहे का काळी कसदार जमीन आहे, डोंगर किती आहेत, नद्या किती आहेत, पर्वत किती आहेत, याचा अभ्यास आम्ही जेव्हा करायला लागतो तेव्हा निश्चितच भूगोल नावाची ज्ञानशाखा इतिहासाचा एक भाग असल्याचे आम्हाला लक्षात यायला लागते. म्हणजे बघा, इतिहासाच्या मुळाशी राजे आहे, राजा म्हणलं की राजाचा राज्यकारभार, राज्यकारभार म्हणलं की आम्हाला राज्यशास्त्र नावाची ज्ञानशाखा इतिहासाची अगदी जवळची शाखा असल्याचं वाटायला लागतं. दुसरं मी म्हणालो की भूगोलाच्या भूपृष्ठावरच इतिहास घडत असतो. आणि मग इतिहास घडत असतो असं म्हणत असताना या ठिकाणी भूगोलामध्ये काय असतं? मी असं म्हणालो की राजा म्हटलं की राजाचा राज्य, त्याची लोकसंख्या, कुठल्या दिशेला राज्य आहे, त्या राज्यामध्ये किती डोंगर आहेत, किती पर्वत आहेत, किती जंगल आहेत, कोणती पिकं घेतली जातात, याचा अभ्यास आम्ही जेव्हा करतो तेव्हा निश्चितच भूगोल नावाची ज्ञानशाखा सुद्धा इतिहासाचा भाग असल्याचे आम्हाला लक्षात येते. अगदी मी परत मुळाशी घेऊन जाईल. इतिहासाच्या मुळाशी राजे आहे, त्या राज्याचं एक राज्य आहे. राज्य म्हणलं की त्या राज्यामध्ये लोक राहतात. ते लोक अनेक जाती धर्माचे आहेत, त्या लोकांची जीवन पद्धती आहे, त्या लोकांची एक संस्कृती आहे, त्या लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या पद्धती, त्यांचे अलंकार, त्यांची वेशभूषा, त्यांची केशभूषा, त्यांचे दागिने, त्यांच्या मनोरंजनाची साधनं, या सगळ्या भिन्न भिन्न गोष्टी असल्या तरी एखाद्या राजाचं राज्य म्हटल्यानंतर आम्ही त्या सगळ्या अभ्यासाचं काम करतो. म्हणजेच इतिहासाचा संबंध समाजशास्त्राशी जवळचा असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. कारण एखाद्या समुदायाच्या रूढी प्रथा परंपरांचा अभ्यास, समुदायाच्या संस्कृतीचा अभ्यास, समुदायाच्या लोकांचा अभ्यास जेव्हा आपण ज्याच्यामध्ये करतो त्या ज्ञानशाखेला आम्ही समाजशास्त्र असं म्हणण्याचं काम करतो. आणि समाजशास्त्राचा इतिहासाशी अगदी जवळचा संबंध असल्याचं लक्षात येतं. मी म्हणालो की एक राजे आहे, त्या राजाचं राज्य आहे. राज्य म्हटलं की आम्हाला ही सुद्धा गोष्ट लक्षात येते की त्या राजाची एकूण आर्थिक स्थिती कशा प्रकारची, त्या राजाच्या राज्यामध्ये कोणत्या वस्तू आयात केल्या जातात, त्या राज्याच्या राज्यातनं कोणत्या वस्तू निर्यात केल्या जातात. आयात आणि निर्यातीचा विचार जेव्हा येतो तेव्हा अर्थशास्त्र नावाची ज्ञानशाखा पुढे येण्याचं काम होतं. आणि मग या राजाच्या राज्याची आर्थिक स्थिती काय याचा अभ्यास आम्ही इतिहासामध्ये करतो. आम्ही शिकवताना म्हणतो की अमुक राजाचा काळ हा आर्थिक दृष्टीनं सुवर्णकाळ होता, अत्यंत समृद्धी होती, आर्थिक दृष्ट्या सुबत्ता होती. म्हणजेच आम्ही आर्थिक दृष्टिकोनातून
त्या राजवटीचा अभ्यास करायला लागतो आणि मग अर्थशास्त्राचा संबंध सुद्धा इतिहासाशी किती जवळचा आहे हे आम्हाला लक्षात यायला लागतं. राजा म्हटलं की त्या राजाला आपलं राज्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी सैन्य ठेवावं लागतं. सैन्याशिवाय राज्य सुरक्षित राहू शकत नाही. आणि जर त्या राजाला शेजारच्या राज्याबरोबर युद्ध करायचं असेल तर सैन्याची गरज असते. जेव्हा राजा सैन्य पदरी ठेवतो तेव्हा त्या सैन्याला प्रशिक्षण देण्याचं काम करतो, त्यांना युद्धाचे डावपेच शिकवण्याचं काम करतो आणि युद्धाचे डावपेच शिकवण्याची जी प्रक्रिया आहे तिलाच आम्ही लष्करी शास्त्र असं म्हणण्याचं काम करतो. म्हणजे लष्करी शास्त्रामध्ये युद्धाचे डावपेच सैनिकांच्या एकूण जीवन पद्धतीचा अभ्यास आम्ही करण्याचं काम करतो. म्हणजे लष्करी शास्त्राचा संबंध सुद्धा इतिहासाची अगदी जवळचा आहे ही गोष्ट आमच्या लक्षात यायला लागते. याबरोबर राजा म्हटलं की राजाकडे आता राज्य आहे, सैन्य आहे आणि सैन्य आहे म्हटलं की त्याला जर एखाद्या शेजारच्या राज्याबरोबर युद्ध करायची गरज पडली तर त्याला त्या सैन्याला घेऊनच युद्ध करावं लागतं. परंतु नुसतं सैन्य आहे म्हणून राजाला युद्ध करता येत नाही. तर राजाला काय करावं लागतं की आपलं जे सैन्य आहे त्या सैन्याची लढाईसाठी मानसिकता आहे का याचाही विचार करावा लागतो, त्याचा अभ्यास सुद्धा करावा लागतो. आणि मग जेव्हा राजा आपल्या राज्यातल्या जनतेच्या मनाचा अभ्यास करत असेल, राजा आपल्या सैनिकाच्या मनात लढाईसाठी तयार आहे का नाही या दृष्टिकोनातून मनाचा अभ्यास करत असेल, म्हणजेच इतिहासाच्या अभ्यासकाला मानसशास्त्र नावाची विद्याशाखा सुद्धा अगदी जवळची असल्याचं लक्षात घ्यावं लागतं. म्हणजे इतिहासामध्ये मानसशास्त्राचा सुद्धा अभ्यास केला जातो. याच्याबद्दलचं एक उत्तम उदाहरण मी तुम्हाला सांगेल. मध्ययुगामध्ये मराठा काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली आणि मग या स्वराज्यावर आदिलशाहीचा सरदार अफजल खान प्रचंड सैन्यानिशी तो चालून निघाला. ही बातमी शिवाजी महाराजांच्या कानावर आली तेव्हा शिवाजी महाराजांनी सुरुवातीला अफजल खानाच्या या मोहिमेचा प्रतिकार करावा अशा प्रकारचा विचार करायला सुरुवात केला. परंतु त्यावेळेला त्यांनी आपल्या सैनिकांची मनं तपासली तर त्यांच्या असं लक्षात अफजल खानाबरोबर दोन हात करण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या तयार नाही. अफजल खानाची जी प्रतिमा शिवाजी महाराजांच्या सैन्यामध्ये होती ती प्रतिमा ज्याच्याकडे प्रचंड सैन्य आहे, जो पराभूत होत नाही, अशा प्रकारच्या अफजल खानाबरोबर लढाई लढणं म्हणजे आपला पराभव, या पराभवालाच सामोरं जाणं होय अशा प्रकारचा विचार सैनिकांच्या मनामध्ये आला होता. आणि शिवाजी महाराजांनी आपल्या सैनिकाच्या मनाचा अभ्यास केला आणि ते असं म्हणाले की मनानं हारलेलं सैन्य अफजल खानाशी दोन हात करू शकत नाही. कारण असं म्हणतात की मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. मनानं जर ठरवलं मला जिंकायचंय तर आपला निश्चित कुठल्याही कठीण परिस्थितीवर सुद्धा विजय होऊ शकतो. आणि मन जर आपला हारला असेल तर आपण कुठल्याही सामान्य परिस्थितीच्या लढाईमध्ये सुद्धा यशस्वी होऊ शकत नाही. हा विचार आपण या ठिकाणी लक्षात घेतला पाहिजे. आणि म्हणून शिवाजी महाराजांनी आपल्या सैनिकाचं मन लढाईसाठी तयार करण्यासाठी त्यांनी एक नाटक रचलं. ते असं म्हणाले की मध्ययुगीन कालखंडामध्ये पहाटेच्या पडणाऱ्या स्वप्नांवर लोकांचा विश्वास होता, म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या ठिकाणी पहाटेच्या वेळेला एके दिवशी आपल्या काही सरदारांना, विश्वासू लोकांना एकत्रित बोलवण्याचं काम केलं. आणि शिवाजी महाराज असं म्हणाले की मी तुम्हाला याच्यासाठी बोलवलंय की पहाटेच्या वेळेला मला एक स्वप्न पडलं. लोकांनी विचारणं साहजिक आहे, स्वप्न कोणतं होतं, काय होतं. तेव्हा शिवाजी महाराज असं म्हणाले की पहाटेच्या वेळी मला आता पडलेल्या स्वप्नामध्ये तुळजापूरची देवी आली होती आणि देवी असं म्हणाली की तुझ्या हाताने अफजल खानाचा वध करविते असं म्हणाली आणि देवीनं मला आशीर्वाद दिला. असं म्हटल्यानंतर आपल्याला मध्ययुगीन कालखंडामध्ये दैव आणि देवाचा प्रचंड प्रभाव होता आणि सैनिकांना माहित झालं की आता अफजल खाना विरोधाच्या लढाईमध्ये शिवाजी महाराज एकटे नाहीत किंवा आपण एकटे नाहीत, तर आपल्यासोबत कोण आहे? आपल्यासोबत तुळजापूरची देवी आहे. आणि देवी किंवा देव म्हणलं की ज्याला काहीच अशक्य नाही अशी व्यक्ती म्हणजे देव आहे. आणि तुळजापूरची देवी आपल्या पाठीशी असेल तर या लढाईमध्ये आपला निश्चितच विजय होणार आहे असा विचार सैनिकांनी केला. आणि हारलेल्या सैनिकाची मनं लढाईसाठी तयार झाली. म्हणजेच मनाचा अभ्यास करणारं जे शास्त्र आहे, मनाचा अभ्यास करणारी जी विद्याशाखा आहे
तिला आपण मानसशास्त्र असं म्हणण्याचं काम करतो. मित्र हो, आपण जशा पद्धतीनं राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानसशास्त्र, सैनिकी शास्त्र या शास्त्राचा इतिहासाशी संबंध असल्याचं पाहिलं, तसंच एक राजा आपलं सैनिक जेव्हा शेजारच्या राज्यावर चालून जातो तेव्हा त्या शेजारच्या शत्रू राज्याकडं कोणत्या प्रकारची शस्त्रास्त्र आहेत याची यांना कल्पना नसते. शेजारच्या शत्रू राष्ट्राकडं किती सैन्य आहे याची माहिती नसते. तेव्हा हा राजा त्यांच्याकडं एवढं सैन्य असेल, त्यांच्याकडे ही शस्त्रास्त्र असतील, हे तर्कानं ठरवण्याचं काम करतो. म्हणजेच तर्कशास्त्र नावाची शाखा सुद्धा इतिहासाचा एक भाग असल्याची आपल्याला पाहायला मिळते. समजा सैन्य युद्धभूमीवर निघालं, रात्रीच्या वेळेला युद्धभूमीवर मुकाम पडला, तर रात्रीच्या वेळेला सैन्याचं मन रमण्यासाठी, सैन्याला प्रसन्न वाटण्यासाठी रात्रीच्या वेळेला त्या सैन्यासाठी काही मनोरंजनाचे कार्यक्रम, संगीताचे कार्यक्रम आयोजित करण्याचं काम त्या काळात केलं जात होतं. संगीत म्हटलं की वेगवेगळ्या प्रकारचे राग आले, त्याचे प्रकार आले, मनोरंजनाच्या वेगवेगळ्या गोष्टी आल्या आणि याचा अभ्यास ज्याच्यामध्ये करतो आपण त्याला संगीत शास्त्र असं म्हणण्याचं काम करतो. आणि संगीत शास्त्राचा आणि इतिहासाचा अगदी जवळचा संबंध आहे. याबरोबरच बऱ्याचदा मनोरंजन, संगीत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या कलागुणाचा प्रसार आणि प्रचार या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जेव्हा होतो तेव्हा आम्ही संगीत शास्त्रासारख्या या ज्ञान शाखेचा विचार करायला लागतो. म्हणजे मी सांगत होतो तात्पर्य अशा प्रकारची, अशी मी शेकडोनी गणित, विज्ञानाचे सुद्धा उदाहरण मी सांगू शकतो. अशा पद्धतीनं एक ज्ञान शाखेचा अभ्यास करत असताना आपल्याला अन्य ज्ञान शाखेची थोडी बहुत तरी माहिती असावी लागते. आणि अशी माहिती असण्याचा विचार म्हणजेच आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन होय. ही गोष्ट मात्र आपल्याला लक्षात घ्यावी लागेल. म्हणजे मी आता वर जे मोठं उदाहरण तुम्हाला सांगितलं त्याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात आली असेल की इतिहासाचा अभ्यासक जरी असला तरी त्याला राज्यशास्त्राचं ज्ञान असणं आवश्यक आहे. इतिहासाचा अभ्यासक असला तरी त्याला भूगोलाचं ज्ञान असणं आवश्यक आहे. इतिहासाचा अभ्यासक जरी असला त्याला समाजशास्त्राचं ज्ञान असणं आवश्यक आहे. इतिहासाचा जरी अभ्यासक असला तर त्याला अर्थशास्त्राचं ज्ञान असणं आवश्यक आहे. इतिहासाचा जरी अभ्यासक असला तर्कशास्त्र, मानसशास्त्र, सैनिकी शास्त्र, संगीत शास्त्र या सगळ्या विविध शास्त्रांचा अभ्यास असणं गरजेचं आहे. आणि याबरोबरच तुमच्या विज्ञान शाखेचं एक उदाहरण मी सांगेल की जेव्हा एखाद्या राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा ताळेबंद आम्ही बांधण्याचं काम करतो, सैनिकाच्या संख्येचा ताळेबंद बांधण्याचं काम करतो, तेव्हा गणित नावाची विद्याशाखा ही इतिहासाचा अविभाज्य भाग असल्याचं आपल्या ठिकाणी पाहायला मिळतं. इतिहास आणि गणित शास्त्र यांचंही जवळचं नातं असल्याचं आपल्याला ठिकाणी लक्षात येतं. कारण एखाद्या राज्याचा आर्थिक ताळेबंद बांधणे किंवा त्या राज्याच्या सैनिकाची एकूण संख्या, त्या राज्याचं उत्पन्न, त्या राज्याचा नफा, त्या राज्याचा तोटा मोजण्याची क्षमता ही जशी अर्थशास्त्रामध्ये आहे तशीच गणित शास्त्रामध्ये सुद्धा आहे, गणित नावाच्या या विषयामध्ये आहे. आणि मग अशा पद्धतीनं इतिहासाच्या अभ्यासकाला सुद्धा या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या वेगवेगळ्या सामाजिक शास्त्रातील विद्याशाखेंचा अगदी जवळचा संबंध या ठिकाणी निर्माण करावा लागतो, यांच्याशी संपर्क करावा लागतो, ज्ञान जाणून घ्यावं लागतं, विस्तारानं अभ्यास करावा लागतो, तरच इतिहासाचा परिपूर्ण आणि खऱ्या अर्थानं ज्ञान होऊ शकतं असं मला या ठिकाणी वाटतं. आणि जेव्हा आम्ही इतिहासाचा जरी अभ्यास करू लागलो आता स्वतंत्रपणे, या सगळ्या ज्ञानशाखेचा तर अभ्यास करावाच लागतो, पण इतिहासाचा अभ्यास करताना सुद्धा इतिहासाचे अनेक धागेदोरे आहेत. म्हणजे इतिहासाचा राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, त्याबरोबर सांस्कृतिक, त्याच्यानंतर प्रशासकीय, त्याच्यानंतर लष्करी या वेगवेगळ्या अंगाने सुद्धा अभ्यास करावा लागतो. याबरोबरच खऱ्या अर्थानं इतिहासाचा अभ्यास जर करायचा असेल तर आम्हाला कालगणनाशास्त्र, संख्याशास्त्र, जनगणनाशास्त्र, मूर्तीशास्त्र, आलेखशास्त्र, हस्ताक्षरशास्त्र, मुद्राशास्त्र, नाणकशास्त्र, पुरातत्वशास्त्र, शिलालेखशास्त्र, भाषाशास्त्र, नीतिशास्त्र, मानसशास्त्र अशा प्रकारच्या आता अनेक शाखांचा अभ्यास, विषयांचा अभ्यास केल्याशिवाय इतिहासाचा परिपूर्ण अभ्यास होऊ शकत नाही. आम्हाला एखाद्या इतिहासातल्या राजवटीचा कालखंड ठरवायचा असेल तर आम्हाला कालगणनशास्त्राचा आधार घ्यावा लागतो. एखाद्या राजवटीमधल्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करायचा असेल तर आम्हाला नाणकशास्त्राचा अभ्यास करावा लागतो. आम्हाला एखाद्या राजवटीतील मूर्त्या उपलब्ध आहेत, उत्खननामध्ये सापडल्यात,
तर आम्हाला मुद्राशास्त्राचा आधार घ्यावा लागतो. याबरोबरच पुरातत्व शास्त्राचा आधार घ्यावा लागतो. कारण भूगर्भामध्ये दडलेल्या अनेक ज्या वस्तू आहेत त्याच्यामध्ये मग विटा असतील, दगड असतील, मूर्त्या असतील, खापरे असतील किंवा याबरोबरच अन्य काही वस्तू असतील, त्याचा अभ्यास जेव्हा आम्ही करायला लागतो तेव्हा याचा सगळ्याचा समावेश आम्ही पुरातत्व म्हणून करतो. म्हणजेच पुरातत्व शास्त्राचा अभ्यास सुद्धा इतिहासाच्या अभ्यासकाचा असणं गरजेचं आहे. इतिहासातल्या अनेक घडामोडी शिलालेखाच्या माध्यमातून आम्ही शिकण्याचं काम करतो. कारण शिला म्हणजे दगड, लेख म्हणजे लिहिणे. शिलेवर कोरलेल्या लेखाला आम्ही शिलालेख म्हणतो. हे शिलालेख प्राचीन काळापासून म्हणजेच मौर्य काळापासून, गुप्त काळापासून, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पुन्हा परत कल्याणीचे चालुक्य, यानंतर वेंगीचे चालुक्य, याच्यानंतर यादव आणि मुस्लिम राजवटीच्या काळातील अनेक वेगवेगळ्या राजघराण्याच्या काळातले शिलालेख आमच्याकडे आज उपलब्ध आहेत. आणि मग या शिलालेखाचा अभ्यास आम्ही ज्या शास्त्रामध्ये करतो त्याला आम्ही शिलालेख शास्त्र असं म्हणण्याचं काम करतो. खरं तर या शिलालेखाच्या अभ्यासाची दृष्टी आम्हाला इंग्रजांकडूनच मिळाली. जेम्स प्रिन्सेप नावाचा व्यक्ती या ठिकाणी पुढे आला आणि त्यांनी आम्हाला या पुरातत्वाचं ज्ञान करून देण्याचं काम केलं. आणि मग याच्या माध्यमातून आम्ही या इतिहासाचा अभ्यास करत असताना या सगळ्या गोष्टी शिकाव्या लागतात. विशेषतः जर मला इतिहासामध्ये वेगवेगळ्या भाषेतली कागदपत्र सापडतात. बऱ्याचदा समजा आता राष्ट्रकुटाची राजवट आहे तर राष्ट्रकूट हे कानडी भाषिक होते, तर कानडी भाषेतली काही कागदपत्र सापडतात. त्याच्यानंतर पुढे मुस्लिम राजवटीमध्ये उदाहरणार्थ सांगेल की त्या काळामध्ये उर्दू भाषेतील काही कागदपत्र आहेत, त्याच्यानंतर फारसी भाषेतली काही कागदपत्र आहेत. मग अशा प्रकारच्या ब्रिटिश राजवटीचा जेव्हा विचार करतो तेव्हा इंग्रजी भाषेतून लिहिलेली कागदपत्र आहेत. आणि मग जर इतिहासाचा अभ्यासक असेल तर त्याला मराठी आली पाहिजे, त्याला इंग्रजी आली पाहिजे, त्याला हिंदी आली पाहिजे, त्याला उर्दू आली पाहिजे, त्याला फारसी आली पाहिजे, त्याला कानडी आली पाहिजे. म्हणजे इतिहासाचा अभ्यासक सुद्धा बहुभाषिक असला पाहिजे. आणि बहुभाषिक असण्याचा विचार येणं म्हणजेच आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन निर्माण होणं आहे. एका विषयाचा अभ्यास करत असताना अन्य विषय अभ्यासण्याची गरज निर्माण होणे म्हणजेच आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाचा विचार निर्माण होणे आहे. आणि मग अशा प्रकारच्या या आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाकडे आम्ही या ठिकाणी जाण्याचं काम करतो. आणि मग हे करत असताना या वेगवेगळ्या ज्ञानशाखा ही आम्हाला विचारात घ्याव्या लागतात. या वेगवेगळ्या ज्ञानशाखेचा विचार करत असताना आम्हाला या सगळाच एक भाग लक्षात येतो की कुठलीही ज्ञानशाखा ही कशी नाही, स्वतंत्र नाही. म्हणजे मुळात तुम्हाला सांगतो की आम्ही आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाच्या अभ्यासाकडे का झुकलो, तर आम्हाला पहिल्यांदा शिक्षणाचं मर्यादित स्वरूप आम्ही संपवलं, शिक्षणाचा विस्फोट झाला, अनेक ज्ञानशाखा उदयाला आल्या आणि मग अनेक ज्ञानशाखा उदयाला आल्या म्हणून आम्ही आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाच्या अभ्यासाकडे झुकलो, हेही आम्हाला मान्य आहे. आणि मग झुकल्यानंतर असं लक्षात आलं की कोणतीही ज्ञानशाखा स्वतंत्र अस्तित्वात असू शकत नाही, स्वतंत्र राहू शकत नाही. तर आम्हाला एका ज्ञानशाखेचा अभ्यास करत असताना दुसऱ्या ज्ञानशाखेचा आधार हा घ्यावाच लागतो. हा विचार जेव्हा आम्हाला कळला तेव्हा आमच्यामध्ये आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन निर्माण होण्यास मदत झाली. आता बघा, विषय हा एक स्वतंत्र असू शकत नाही. एका विषयाचा अभ्यास करत असताना अन्य विषयांचा आधार घ्यावा लागतो. ज्ञानशाखा स्वतंत्र असू शकत नाही. एका ज्ञानशाखेचा अभ्यास करत असताना अन्य ज्ञानशाखेचा आधार घ्यावा लागतो. याबरोबरच या ठिकाणी दुसरी एक गोष्ट अशा प्रकारची लक्षात येते की जसे विषय स्वतंत्र नाहीत तसे अभ्यासक सुद्धा स्वतंत्र नाहीत. अभ्यासकाला सुद्धा एका विशिष्ट ज्ञानशाखेमध्ये किंवा विशिष्ट विषयामध्ये आपल्याला बांधता येत नाही. आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाची गरज काय आहे, तर अभ्यासक सुद्धा स्वतंत्र नाहीत, एका ज्ञानशाखेचे बांधीव नाहीत, तर ते अन्य ज्ञानशाखेशी जोडले गेलेले आहेत. म्हणून आपल्याला त्यांच्याबद्दलचं जरी नीट ज्ञान करून घ्यायचं असेल तरी आम्हाला या ठिकाणी आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन बाळगावाच लागतो. मग त्याचं एक उत्तम उदाहरण मी तुम्हाला सांगेल की आपण जरी विज्ञान शाखेचे सगळे असाल तरी आपण अरिस्टॉटल नावाचा व्यक्ती याचं नाव ऐकलेलं असेल. मुळात अरिस्टॉटल हे कोण होते, तर अरिस्टॉटल हे राज्यशास्त्रज्ञ होते, राज्यशास्त्राचे जनक होते. परंतु अरिस्टॉटल हे राज्यशास्त्रज्ञ जरी असले तरी तत्वज्ञान नावाची विद्याशाखा जेव्हा आपण अभ्यासाला घेऊ तेव्हा अनेक सिद्धांत याच अरिस्टॉटलचे कुठे आहेत, तत्वज्ञानामध्ये आहेत. याचाच अर्थ
अरिस्टॉटल हे जसे राज्यशास्त्रज्ञ आहेत तसेच अरिस्टॉटल हे तत्वज्ञ सुद्धा आहेत. याबरोबरच याच अरिस्टॉटलनी इतिहासाची व्याख्या करण्याचं काम केलं. इतिहासामध्ये सुद्धा अनेक मोठ्या प्रमाणात अभ्यासपूर्ण मांडणी करण्याचं काम केलं. म्हणजे अरिस्टॉटल नावाचा व्यक्ती हा जसा राज्यशास्त्रज्ञ आहे तसाच तत्वज्ञ आहे आणि तसाच तो इतिहासकार सुद्धा आहे. म्हणजे ज्ञानशाखा स्वतंत्र राहू शकत नाही, विषय स्वतंत्र राहू शकत नाही, एखाद्या विषयाचा अभ्यासक सुद्धा स्वतंत्र राहू शकत नाही. तर तो इतर शास्त्राशी किंवा इतर विषयाशी कसा जोडला गेलेला आहे ते आपल्या लक्षात येऊ शकेल. याबरोबरच एक दुसरं उदाहरण सांगेल कार्ल मार्क्स नावाच्या व्यक्तीचं. कार्ल मार्क्स हे समाजशास्त्रज्ञ आहेत, कार्ल मार्क्स अर्थशास्त्रज्ञ आहेत, कार्ल मार्क्स राज्यशास्त्रज्ञ आहेत आणि याच कार्ल मार्क्सनी इतिहासाची व्याख्या करताना सांगितलं की इतिहास म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून वर्ग संघर्ष म्हणजेच इतिहास होय. कारण समाजामध्ये दोन वर्ग असतात, एक अहिरेचा आणि दुसरा नाहिरेचा. अहिरेचा म्हणजे ज्याच्याकडे प्रचंड संपत्ती आहे असा वर्ग आणि नाहिरेचा म्हणजे ज्याच्याकडे संपत्ती नाही असा वर्ग. आणि सतत या दोघांमध्ये संघर्ष असतो आणि मग या संघर्षाचा अभ्यास म्हणजेच इतिहासाचा अभ्यास. अशा प्रकारची व्याख्या याच कार्ल मार्क्सनं करण्याचं काम केलं. म्हणजे बघा, कार्ल मार्क्स अर्थशास्त्रज्ञ, कार्ल मार्क्स राज्यशास्त्रज्ञ, कार्ल मार्क्स समाजशास्त्रज्ञ, कार्ल मार्क्स इतिहासकार. म्हणजे एखाद्या अभ्यासकाला सुद्धा आपण कुठल्याही एका विशिष्ट विषयामध्ये बांधू शकत नाही. त्याचं अस्तित्व ही जवळपास सर्वच विद्याशाखेमध्ये, ज्ञानशाखेमध्ये, सर्वच विषयामध्ये विस्तारलेलं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. आणि बाबांनो, या अरिस्टॉटल आणि कार्ल मार्क्स या दोन पाश्चिमात्य व्यक्तीचं जेव्हा उदाहरण मी सांगतो तेव्हा मी एका भारतीय व्यक्तीचं उदाहरण मी तुम्हाला सांगेल की ज्यांच्याबद्दल आपल्या सर्वांना मोठ्या प्रमाणात माहिती आहे. ते उदाहरण म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं व्यक्तिमत्व हे अत्यंत विस्तारलेलं होतं. ते शिक्षण तज्ञ होते, ते इतिहासकार होते, ते अर्थतज्ञ होते, ते राज्यशास्त्रज्ञ होते, ते समाजशास्त्रज्ञ होते. आणि मग अशा या सगळ्या अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाचा विचार आम्हाला या ठिकाणी करावा लागतो. म्हणजे बाबासाहेबांना आपण इतिहासकार म्हणून बांधू शकत नाही, बाबासाहेबांना आपण फक्त समाजशास्त्रज्ञ म्हणू शकत नाही, बाबासाहेबांना फक्त आपण अर्थशास्त्रज्ञ म्हणू शकत नाही, बाबासाहेबांना आपण राज्यशास्त्रज्ञ म्हणू शकत नाही. ज्यांनी घटना लिहिली म्हणून आपल्याला त्यांना फक्त घटनेचे निर्माते म्हणून बांधता येत नाही त्या क्षेत्रामध्ये. तर बाबासाहेबांना आम्हाला एवढ्या सगळ्या पैलूंचा एक युक्त अशा प्रकारचा माणूस असा आपल्याला या ठिकाणी मानावं लागेल. म्हणजे बाबासाहेबांचं व्यक्तिमत्व एवढ्या सगळ्या विषयामध्ये किती मोठ्या प्रमाणात व्यापलेलं आणि विस्तारलेलं होतं, ही अशा प्रकारची अरिस्टॉटल असेल, कार्ल मार्क्स असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, यांची मी फक्त त्रोटक अशा स्वरूपाची 3 उदाहरणं सांगितलीत. म्हणजेच अशा प्रकारची अनेक व्यक्ती तुमच्या विज्ञान शाखेमध्ये सुद्धा असू शकतील की ज्यांचा अभ्यास रसायनशास्त्रामध्ये, फिजिक्समध्ये किंवा भौतिकशास्त्रामध्ये किंवा जीवशास्त्रामध्ये किंवा गणितामध्ये अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या विषयामध्ये सुद्धा केला जात असेल. अशा प्रकारची अनेक व्यक्ती चरित्र आपल्याला असू शकतात. म्हणजेच या ठिकाणी एखादा अभ्यासक हा सुद्धा एका विशिष्ट अभ्यासामध्ये बांधता येत नाही, तर तो सर्व विषयामध्ये पुरून उरलेला आपल्या ठिकाणी पाहायला मिळतो. अशा प्रकारची एकूण रचना ही या अभ्यास विषयाची असल्याची माहिती आपल्याला पाहायला मिळते. आणि मग हा विचार म्हणजेच आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाचा विचार आहे. आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन निर्माण होण्यासाठी या सगळ्या गोष्टी आम्हाला या ठिकाणी कारणीभूत ठरल्या, ज्याच्यामुळं आम्ही हे सगळं करू शकलो. अशा प्रकारची ही माहिती आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. याबरोबरच अभ्यासक ही जशी वरची काही उदाहरणं सांगितली तसं आणखीन एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगेल की आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन आमच्यामध्ये निर्माण झाल्यामुळेच या गोष्टी होऊ शकल्यात. तुम्हाला सांगतो की एक डी कोसंबी नावाचे एक व्यक्ती होऊन गेले. डी कोसंबी हे मुंबईमध्ये टाटा इन्स्टिट्यूट मध्ये नोकरीला होते आणि त्यांचं क्षेत्र हे वेगळं आहे, टाटा इन्स्टिट्यूट मध्ये नोकरीला आहे. पण त्यांना इतिहासाची
आवड निर्माण झाली आणि ते मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्यूट मध्ये नोकरीला असताना, तसं पाहिलं तर ते मूळचे गणिताचे प्राध्यापक, परंतु त्यांनी इतिहासाची आवड निर्माण झाल्यामुळं त्यांनी नाणेशास्त्राचा अभ्यास केला, म्हणजे चलन पद्धतीचा अभ्यास केला. प्राचीन भारतातील ची चलनाच्या दृष्टिकोनातून ओळख करून देण्यामध्ये डी कोसंबीनी भूमिका महत्वाची बजावण्याचं काम केलं. म्हणजेच डी कोसंबी हे टाटा इन्स्टिट्यूट मध्ये मुंबईच्या नोकरी करत असताना मुळात ते गणिताचे प्राध्यापक, पण आवड कशाची निर्माण झाली? इतिहासाची निर्माण झाली. आणि मग इतिहासाची आवड निर्माण झाल्यामुळं त्यांनी नाणेशास्त्राचा अभ्यास अशा प्रकारचा विषय घेऊन अभ्यास करण्याचं काम केलं. म्हणजे माणूस मुळात गणिताचा, आवड निर्माण होते इतिहासाची आणि अभ्यास करतो नाणेशास्त्राचा, म्हणजे चलन पद्धतीचा अभ्यास करण्याचं ते काम करतात. आणि एकूणच इतिहासाच्या या क्षेत्रातल्या योगदानाबद्दल, गणिताच्या योगदानाबद्दल हा व्यक्ती पाहता तो कसा बहुभाषिक होता, याची आपल्याला बहुशाखीय होता याची आपल्याला कल्पना येऊ शकते. म्हणजेच एका ज्ञानशाखीची ही कुठलीच व्यक्ती असत नाही, तर ती आपोआपच बहुशाखीय किंवा संमिश्र शाखीय होत असते. तसं डी कोसंबीचं सुद्धा झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. याचं एक वास्तव आणि अलीकडच्या काळातलं उदाहरण मी तुम्हाला सांगेन की पूर्वीच्या मराठवाडा विद्यापीठात, म्हणजेच आजच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ संभाजीनगर या ठिकाणी एक इतिहासाचे प्रोफेसर होते रानडे नावाचे. आणि मग इतिहासाच्या प्रोफेसर असणाऱ्या रानडे सरांच्या मार्गदर्शनाखाली एका नामांकित महाविद्यालयाच्या संगीत विभाग प्रमुख, त्यांचं नाव सुद्धा सांगायला हरकत नाही, चित्रा देशमुख यांनी पीएचडी करण्याचं काम केलं. म्हणजे मूळ त्या कुठल्या विषयाचे आहेत? संगीताचे आहेत. कोणाच्या मार्गदर्शनाखाली पीएचडी केलंय? इतिहासाच्या विभाग प्रमुखाच्या मार्गदर्शनाखाली पीएचडी केलं. आणि त्यांनी विषय असा निवडला होता, ते मला सांगायचे, वेरूळच्या लेणी शिल्पातील संगीत. आणि बघा, वेरूळच्या लेणी शिल्पातील संगीत हा विषय हा आंतरविद्याशाखीय विषय आहे. त्याच्यातली थोडीशी फोड करू आपण. वेरूळ हे ठिकाणाचं नाव आहे, त्या ठिकाणच्या लेणी म्हणजे लयन स्थापत्याचा भाग आहे. आणि त्याच्यामध्ये जी काही शिल्प कोरली, त्या शिल्पातील संगीत संशोधनाचा विषय निवडण्याचं काम या संगीताच्या प्राध्यापिकेनं केलं होतं. आणि बघा की एखाद्या स्थळाचा अभ्यास आपण करतो, म्हणजे तो व्यक्ती भूगोलाचाही अभ्यासक असला पाहिजे, तो व्यक्ती इतिहासाचाही अभ्यासक असला पाहिजे. आणि मग त्या लेणी शिल्पाचा जेव्हा अभ्यास करतो तेव्हा शिल्पशास्त्राचा अभ्यासक असला पाहिजे, मूर्तिशास्त्राचा अभ्यासक असला पाहिजे. आणि मग त्या लेणीतलं काय आपण अभ्यासायला, तर लेणी शिल्पातील संगीत अभ्यासायला लागलो, म्हणजे त्याला संगीताचंही ज्ञान असणं आवश्यक आहे. म्हणजेच एक व्यक्ती ही स्वतंत्र एखाद्या विषयामध्ये सुद्धा बांधता येत नाही. म्हणजे या संशोधन करणाऱ्या संशोधकेला तिला ना इतिहासामध्ये बांधता येतं, ना तिला भूगोलामध्ये बांधता येतं, ना त्यांना संगीत विषयामध्ये बांधता येतं. तर या सगळ्या शाखेमध्ये त्यांचं अस्तित्व आपल्या ठिकाणी मान्य करावं लागतं. आणि मग याच्या आधारे, या उदाहरणाच्या आधारे आपण कशा पद्धतीनं बहुशाखीय किंवा आंतरविद्याशाखीय संमिश्र शाखीय मार्गाकडे झुकलो आहोत, हे मात्र आता आपल्याला लक्षात यायला कुठल्याही प्रकारचा वेळ लागणार नाही. आणि याच्यानंतर आणखीन एक उदाहरण सांगेल. आता जे वरचं उदाहरण कळलं नाही त्याला, त्याच्यापेक्षा आणखीन एक सोपं उदाहरण अशा प्रकारचं आहे की एक तुम्ही सगळ्यांनी नाव ऐकून असाल, चंद्रशेखर शिखरे नावाचं एक व्यक्ती आहेत. मुळात ते नॅशनल हायवेचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आहेत. आणि त्यांना आवड निर्माण झाली आणि आपण संशोधन करावं असं वाटलं, आणि त्यांनी संशोधनासाठी विषय निवडला कबीरांचे दोहे व संत तुकारामाच्या तत्वज्ञानाचा अभ्यास. बघा, व्यक्ती कोण आहे? इंजिनियर आहे. विषय काय निवडलाय? कबीराचे दोहे. म्हणजे त्या व्यक्तीला हिंदी भाषेचं ज्ञान असणं गरजेचं आहे. दुसरा विषय काय पुढे? संत तुकारामाच्या तत्वज्ञानाचा अभ्यास. म्हणजे संत तुकारामाचं जे काही ग्रंथ संपदा आहे तर ती मराठी भाषेमध्ये आहे. आणि मग
या इंजिनियर असणाऱ्या व्यक्तीला सुद्धा हिंदी आणि मराठी भाषेचं ज्ञान हे असणं ही किती गरजेचं होतं ही आपल्याला या उदाहरणावरनं लक्षात येईल. आणि मग हा विचार म्हणजेच आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाचा विचार आहे. म्हणजेच या चंद्रशेखर शिकरेंना कबीराचे दोहे माहीत असले पाहिजेत, त्याचा अर्थ कळला पाहिजे, हिंदी भाषेतले शब्द माहीत असले पाहिजेत. तसेच त्यांना संत तुकारामाच्या अभंगाचा अभ्यास करत असताना त्यांनी मांडलेलं तत्वज्ञान सुद्धा त्याच्यामध्ये काय आहे ते त्यांना कळणं गरजेचं आहे. म्हणजे इथं तर व्यक्ती वेगळ्या क्षेत्रातला आहे, विषय दोन वेगवेगळ्या क्षेत्राचे घेतो आणि अभ्यास मात्र तो या ठिकाणी दोन विषयाला एकत्रित करून करण्याचं काम करतो. म्हणजे इतिहासाचं क्षेत्र वेगळं जरी असलं तरी अन्य भाषेचा अन्य शास्त्राचा अभ्यास असणं जितकं गरजेचं आहे तसंच आपल्याला या ठिकाणी या उदाहरणावरून सुद्धा लक्षात येतं. म्हणजे व्यक्ती कुठलाही महत्वाचा नाही, तर त्याची आवड महत्वाची आहे. आणि आवड कशी आहे? दोन वेगवेगळ्या भाषेतल्या साहित्याबद्दलची आवड आहे. हिंदी भाषेतले कबीराचे दोहे आणि मराठी भाषेतील तुकारामाचे अभंग. आणि मग याचा अभ्यास कसा करायचा? तत्वज्ञानात्मक अभ्यास. म्हणजेच या दोन वेगवेगळे भाषा, वेगवेगळे व्यक्ती आणि वेगवेगळे विषय याचा एकत्रित अभ्यास जेव्हा आपण करतो तेव्हा निश्चित या उदाहरणावरनं आपल्याला त्यांचा हा आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन कसा आहे याची कल्पना यायला मदत होते. आणि मग याच्या आधारेच आम्ही या सगळ्या गोष्टी पार पाडण्याचं काम करतो. आणि हा विचार आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाचा विचार असल्याचं आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येतं. आणि याची नितांत गरज सुद्धा आहे. कारण आपल्याला एखादा अभ्यास करायचा असेल, एखादं क्षेत्र आम्ही निवडलं असेल तर त्या विषयाचा आणि त्या अभ्यासक्षेत्राचा विचार करत असताना आम्हाला बहुशाखीय, बहुभाषिक आणि संमिश्र अशा पद्धतीचा विचार आणि अभ्यास करावा लागेल. आणि याची नितांत आवश्यकता असल्याची माहिती आपल्याला पाहायला मिळते. अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या शाखा आणि वेगवेगळ्या शाखांना एकत्रित करून आम्ही जेव्हा अभ्यास करतो तेव्हाच आम्ही आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाच्या अभ्यासाकडे झुकलेलो असतो. अशा प्रकारची उदाहरणं आपल्या ठिकाणी लक्षात घेतल्यानंतर निश्चित लक्षात येईल. मित्रो, माझं आणखीन बरचसं राहिलेलं आहे. मला जवळपास आणखीन 1 तासाचा वेळ लागेल. फार मोठा चॅप्टर आहे. याला जर निवांत बोललो तर आणखीन 2-3 तासाचा वेळ लागेल. म्हणून मी थोडंसं गतीनं का होईना परंतु या सगळ्या गोष्टी तुमच्या कानावर पडाव्यात अशा पद्धतीनं सांगत जाण्याचं काम केलं. मला ही मी काही फक्त विषयाचे उदाहरणं सांगितलेली आहेत. आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन आमच्यात निर्माण का झाला आणि आम्ही त्याची अंमलबजावणी आता कशा पद्धतीनं करत आहोत त्याची काही उदाहरणं मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगण्याचं काम केलं. अशी आणखीन काही उदाहरणं आपल्या ठिकाणी पाहणं गरजेचं आहे. वेगवेगळ्या भाषेची, वेगवेगळ्या सामाजिक शास्त्राची. आणि मग त्याच्यानंतर आम्ही या आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनावर आता दृष्टिकोनाचा कसा प्रभाव निर्माण झाला ते मात्र आपल्याला पुढे पाहण्याचं काम करायचंय. कारण आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाचा विविध संशोधन क्षेत्रावर कसा परिणाम झाला तो परिणाम आपल्याला या ठिकाणी जाणण्याची या ठिकाणी नितांत गरज आहे. कारण कुठलंही क्षेत्र स्वतंत्र असू शकत नाही. वेगवेगळ्या शाखेचा अभ्यास, वेगवेगळ्या विषयाचा अभ्यास केल्याशिवाय आपल्याला परिपूर्ण अभ्यासापर्यंत जाता येत नाही. आणि म्हणून आपण या ठिकाणी अशा प्रकारची उदाहरणं पाहणं गरजेचं आहे. एक उदाहरण सांगतो आणि आपण थांबूयात. पुढचा भाग उर्वरित जो आहे तो पुढच्या तासाला आपण घेण्याचं काम करूयात. एक उदाहरण सांगेल की एक संशोधक आहे, तो आहे राज्यशास्त्र विषयाचा. सामाजिक शास्त्रातला राज्यशास्त्र विषय जो आहे त्याचा तो संशोधक आहे. आणि त्या संशोधकांनी विषय निवडला जात पंचायतीचा चिकित्सक अभ्यास, विशेष संदर्भ नांदेड जिल्हा. आणि मग जात पंचायतीचा चिकित्सक अभ्यास, विशेष संदर्भ नांदेड जिल्हा अशा प्रकारचा विषय घेतलाय. संशोधक आहे राज्यशास्त्राचा. आणि जेव्हा जात पंचायत नावाचा शब्द आम्ही उच्चारतो तेव्हा तो विषय अगदी समाजशास्त्राची अगदी जवळ असल्याचा आपल्याला पाहायला मिळतो. कारण प्रत्येक समाजामध्ये प्रत्येक समाजाची एक काय असते, जात पंचायत असते. आणि मग या विषयातला पहिला शब्द जात पंचायत हा समाजशास्त्राशी जवळीकता असणारा शब्द आहे. आणि या विषयातला शेवटचा जो शब्द आहे नांदेड जिल्हा, म्हणजेच नांदेड जिल्ह्याची भौगोलिक ओळख, नांदेड जिल्ह्याची ऐतिहासिक ओळख आम्हाला असल्याशिवाय
आम्ही या विषयाला न्याय देऊ शकत नाही. मग भौगोलिक ओळख करून घ्यायची असेल नांदेड जिल्ह्याची, तर आम्हाला कशाचा अभ्यास असणं गरजेचं आहे? भूगोलाचा अभ्यास असणं गरजेचं आहे. आम्हाला जर ऐतिहासिक ओळख करून घ्यायची असेल नांदेड जिल्ह्याची, तर आम्हाला इतिहासाचा अभ्यास असणं गरजेचं आहे. म्हणजे भूगोलाचा अभ्यास, इतिहासाचा अभ्यास आणि समाजशास्त्राचा अभ्यास कोणाला असणं गरजेचं आहे? राज्यशास्त्राच्या संशोधकाला असणं गरजेचं आहे. म्हणजेच हा व्यक्ती जरी राज्यशास्त्राचा असला तरी त्याला समाजशास्त्र, तरी त्याला राज्यशास्त्र, तरी त्याला इतिहास आणि भूगोल अशा प्रकारच्या काही विषयाचा अभ्यास केल्याशिवाय त्याला या आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाचे अंतर्गत असणारे जे विषय आहेत त्याचा अभ्यास करता येत नाही. अशा प्रकारचं ही एक राज्यशास्त्र विषयातलं उदाहरण मी तुम्हाला दिलं. असेच उदाहरण काही इतिहासामधले, काही मराठी विषय, काही हिंदी विषय, काही इंग्रजी विषय, काही विज्ञान शाखेतले विषय आणि असे गणित शास्त्रातले विषय, असे विषयाचे उदाहरणं देत देत आपल्याला पुढे जावं लागेल. आणि शेवटी सांगायचे आपल्याला, हे जे काही सगळं आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन आम्ही निर्माण केलाय, याचा विविध संशोधन क्षेत्रावर कसा परिणाम होतो ते आम्हाला शेवटच्या काही टप्प्यामध्ये सांगायचे. कसा परिणाम होतो म्हणजे संशोधक हा कुठल्या का विषयाचा असेना, तर तो अन्य भाषेचा अभ्यासक असला पाहिजे, अन्य ज्ञानशाखेचा जाणकार असला पाहिजे, तरच तो योग्य आणि उचित अशा प्रकारचे संशोधन करू शकतो, संशोधनाला न्याय देऊ शकतो. हा विषय आम्हाला त्या ठिकाणी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आणि मग त्यासाठी आम्ही इतकं सगळं करणं गरजेचं आहे. म्हणजे एक तात्पर्य मी आतापर्यंत जे बोलत आलो त्याच्यातनं फक्त या 2-3 गोष्टी लक्षात राहू द्या. कारण याच्यावर एक प्रश्न परीक्षेमध्ये जवळपास प्रत्येक परीक्षेमध्ये विचारला गेलेला आहे. कालच्याही पत्रिकेमध्ये विचारलाय. वाटलंच तर एक प्रश्नपत्रिका मी मराठी सरांकडे देण्याचं काम करेल, किंवा त्यांच्याकडे असेल तर तुम्ही पाहून घ्या, नसेल तर त्यांच्या व्हॉट्सअपवर मी एक प्रश्नपत्रिका माझ्याकडे आहे गेल्या सत्राची आणि त्याच्या पूर्वीच्या एका परीक्षेची या पेपरची, तर ती प्रश्नपत्रिका मी त्यांच्या व्हॉट्सअपवर टाकण्याचं काम करेल. तुम्ही सेंटरमध्ये गेल्यानंतर त्यांच्याकडनं त्या बघून घ्या. फक्त मी एवढा जो काही सार सांगितलाय, थोडंसं गतीनं मला बोलावं लागलं कारण एवढं सगळं 2 तासामध्ये संपणं शक्य नाही, परंतु तरी सुद्धा याच्यातनं सगळ्या सांगण्यातनं एक 3 गोष्टी लक्षात राहू द्या. बाकीची उर्वरित माहिती आपण पुढे पाहण्याचं काम करू. पहिली गोष्ट मी तुम्हाला सांगितली की सुरुवातीला ज्ञानाच्या क्षेत्र अत्यंत मर्यादित स्वरूपाचं होतं, त्याची माध्यम सुद्धा मर्यादित होतं. परंतु ब्रिटिश भारतात आले, ज्ञानाचं क्षेत्र विस्तारलं गेलं, मोठ्या प्रमाणात विकास झाला आणि मग या वाढलेल्या ज्ञानाच्या विस्ताराबरोबरच अनेक ज्ञानशाखांचा उदय झाला, अनेक विषय उदयाला आले. आणि मग आता आमच्या असं लक्षात आलं की अरे एवढे विषय आलेत, एवढ्या ज्ञानशाखा आहेत, मग आम्हाला अभ्यास जर करायचा असेल तर स्वतंत्रपणे आम्ही त्या विद्याशाखेचा अभ्यास करू शकतो का? स्वतंत्रपणे आम्ही त्या विषयाचा अभ्यास करू शकतो का? असं जेव्हा आम्ही विचार केला तेव्हा आमच्या असं लक्षात आलं की कोणतीही ज्ञानशाखा स्वतंत्र असू शकत नाही. एक ज्ञानशाखा ही दुसऱ्या ज्ञानशाखेवर आधारित असते. आणि म्हणून आम्हाला आता ज्ञानशाखा स्वतंत्र नाही, विषय स्वतंत्र नाही हे लक्षात आलं. किंवा याच्याबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचा अभ्यास करणारे, वेगवेगळ्या विषयाचे अभ्यासक, त्या अभ्यासक असणाऱ्या व्यक्तीला सुद्धा स्वतंत्र असे एखाद्या विषयामध्ये बांधता सुद्धा येत नाही. एक व्यक्ती अन्य विषयाचा सुद्धा अभ्यासक असू शकतो. त्याची काही उदाहरणं मी तुम्हाला सांगण्याचं काम केलं. प्रामुख्याने त्याच्यामध्ये अरिस्टॉटल आहे, त्याच्यामध्ये कार्ल मार्क्स आहे, त्याच्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहेत. हे 3 व्यक्ती चरित्र सांगितले. आणि मी आता इथून पुढे सांगतोय की आंतरविद्याशाखीय अभ्यास आणि आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन आम्ही निर्माण केला, म्हणून आम्ही वेगवेगळ्या ज्ञानशाखेचा अभ्यास एकत्रित करण्याचं काम करायला लागलेलो आहोत. आणि मग जर समजा आमचा आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन तयार झाला नसता तर मी अमक्या विषयाचा, दुसरा व्यक्ती दुसऱ्या विषयाचा, तिसरा व्यक्ती तिसऱ्या विषयाचा, असं म्हणून आपण त्या व्यक्तीला त्या विषयामध्ये बांधून ठेवण्याचं काम केलं असतं. परंतु आपल्याला परिपूर्ण ज्ञानासाठी आपण कुठल्या विषयामध्ये, कुठल्या शास्त्रामध्ये, कुठल्या एखाद्या घटकामध्ये आपल्याला बांधता येत
नाही. संशोधक हा अनेक वेगवेगळ्या भाषेचा जाणकार असला पाहिजे, वेगवेगळ्या संदर्भाचा जाणकार असला पाहिजे. अशा प्रकारचा विचार या ठिकाणी मी आपल्या समोर मांडण्याचं काम केलं. निश्चित हे तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये, खरं तर मला माहित आहे की विज्ञान शाखेची माणसं प्रामुख्याने इंग्रजी भाषेच्या माध्यमातूनच तुमचं लेक्चर असावं असं अपेक्षित करतात. परंतु मी प्रामाणिकपणे काही गोष्टी मान्य करणारा माणूस आहे की मी मराठी माध्यमाचा विद्यार्थी, सामाजिक शास्त्राचा आहे, म्हणून इंग्रजीतून सांगून काहीतरी तोटकं आपल्या समोर ठेवण्यापेक्षा थोडस खोलात जाऊन मराठी भाषेमध्ये मी मोठ्या चांगल्या पद्धतीने आपल्याशी सांगू शकतो, म्हणून मी ही भाषा सरळ सरळ निवडण्याचं काम केलं. परंतु आपल्या समोर जर असा प्रश्न असेल की उद्याच्या परीक्षेमध्ये तर आम्हाला इंग्रजी भाषेमध्ये लिहावं लागणार आहे, तर याच्याबद्दल तुम्हाला काळजी करण्याचं कुठलंही कारण नाही. निश्चितपणे तुम्हाला ज्या मिळणाऱ्या नोट्स आहेत त्या इंग्रजी भाषेच्या माध्यमातून मी मराठी सरांकडे यापूर्वी दिलेले आहेत. आणखीन परत त्यांच्याकडे नसतील तर मी परत त्या नोट्स मी झेरॉक्स तुम्हाला त्यांच्याकडे आणून देण्याचं काम करेल. तुम्ही त्या सगळ्या नीट वाचा, समजून घ्या. खरं तर आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन कळणं आणि मग विषय कसे आंतरविद्याशाखीय झालेत आणि संशोधन कसं आंतरविद्याशाखीय झालं हे जर आम्हाला कळलं नाही तर ही कन्सेप्टच मुळात आपल्याला कळू शकत नाही. म्हणून माझा पहिला प्रयत्न असा आहे, भाषा कोणती आहे महत्वाचं नाही, किंवा मी जो घटक सांगतोय ना तो घटक तुम्हाला कळण्यासाठी मी शेकडोनी उदाहरणं या ठिकाणी देण्याचं काम करतो. आणि आंतरविद्याशाखीय जो दृष्टिकोन आहे तो कळण्यासाठी या सगळ्या गोष्टीची आम्हाला नितांत आवश्यकता आहे. तसं पाहिलं तर मला उर्वरित भाग सगळा संपवण्यासाठी एक आणखीन तासभराचा वेळ लागेल. बघूयात, मी मराठी सरांशी चर्चा करून पुढे उर्वरित जो काही माझा भाग राहिलेला आहे तो मला कधी घेता येईल आणि कधी मी घेऊ शकतो ते सरांशी बोलून मी वेळापत्रक निश्चित करेल. निश्चित मला आवडेल की मला जी माहिती आहे, असं म्हणतात की जे जे आपणाशी ठावे ते ते इतरांना सांगावे आणि शहाणे करून सोडावे सकळ जन, हा जो संतांचा विचार आहे या विचाराचा मी पाईक आहे. मला कदाचित माझ्या मर्यादा असतील, परंतु जे माझ्याकडे आहे ते इतरांना द्यावं या भूमिकेतनं मी आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन तुम्हाला सांगण्याचं काम करतोय. खरं तर सामाजिक शास्त्रामध्ये मराठी भाषेमध्ये सुद्धा जी काही ग्रंथसंपदा तयार आहे त्याच्यामध्ये 4 वळीपेक्षा अधिक माहिती या आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाच्या संदर्भामध्ये कुठल्याही पुस्तकात लिहिलेली नाही. ही मात्र वास्तव गोष्ट आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. खरं तर याच्यामध्ये मी अनेक विषयाचा, अनेक वेगवेगळ्या ज्ञानशाखेतील घटकांचा विचार करून माझा अनुभव आणि हे सगळ्याची गोळाबेरीज करून मी आपल्या समोर मांडण्याचं काम करतोय. खरं तर मला दिलेला नियोजित वेळ हा 4 ते 5 अशा प्रकारचा होता आणि वेळ माझा या ठिकाणी संपत आलेला आहे. कदाचित तुमचं दुसऱ्याचं कुणाचं तरी एखाद्याचं लेक्चर असू शकतं, म्हणून मी अधिकचा आपल्या वेळेवर अतिक्रमण न करता किंवा आपला अधिकचा वेळ न घेता मी या ठिकाणी थांबण्याचं काम करणार आहे. मी मराठी सरांना विनंती करेल की माझं जवळपास या ठिकाणी संपलेलं आहे, परंतु या घटकाच्या अनुषंगानं मला आणखीन 1 तास संशोधकाशी बोलणं मला गरजेचं वाटतं. ते निश्चित मी तुमच्या नियोजित वेळाप्रमाणे, आपल्याकडे उपलब्ध असणाऱ्या वेळेप्रमाणे पुढच्या एखाद्या तासामध्ये तो भाग मी सगळा सांगण्याचं काम आणि संपवून देण्याचं काम करेल. म्हणजेच या घटकाला पूर्णपणे न्याय दिल्याचं समाधान मला सुद्धा होईल. परंतु हा कळून घेण्यासाठी आणि उद्याच्या परीक्षेसाठी सुद्धा अत्यंत महत्वाचा घटक असल्याचं मला तुम्हाला या ठिकाणी सांगावं लागेल. याच्या पूर्वीची प्रश्नपत्रिका आपणही जर बघितला असाल तर तुमच्याही लक्षात आला असेल की निश्चितच या घटकावर एक प्रश्न परीक्षेमध्ये असतो म्हणजे असतो. एकदा कन्सेप्ट कळली तर आपापला विषय त्याच्यामध्ये बसवा की आंतरविद्याशाखीय कसा अभ्यास करायचा आहे, का गरज आहे, व्यक्ती कसे आंतरविद्याशाखीय आहेत आणि या आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाचा विविध संशोधन क्षेत्रावर कसा परिणाम होत जातो हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यायला आणि त्याचं उत्तर लिहायला कुठल्याही प्रकारची अडचण येईल असं मला वाटत नाही. मित्र हो, खरं तर मला माहित नाही आपण ऑनलाईन बोलतोय, तुमच्या बऱ्याच जणांचे व्हिडिओ बंद आहेत, मी इकडून बोलतोय, तुम्ही तिकडून ऐकण्याचं काम करतात, परंतु किती जण ऐकता हे मला ठरवता येणार नाही.
परंतु मला जेवढं देता येईल तेवढं मी मात्र या ठिकाणी आपल्याशी देण्याचं काम केलेलं आहे. मी आपल्याशी ऑनलाईन पद्धतीनं का होईना परंतु बोलण्याची संधी डॉक्टर विशाल मराठे सर माझे मित्र यांनी मला उपलब्ध करून दिली. खरं तर मला ऑफलाईन जरी आपण भेटलो असतो तर मला उलट आनंद झाला असता, परंतु आपण करोना काळाची ही देण आहे की आपल्याला नेहमी नेहमी ऑनलाईन पद्धतीनंच एकमेकाशी बोलण्याची संधी मिळते आहे. याच्यातनं वेळ वाचतो, जाण्या येण्याचा त्रास वाचतो आणि मग याच्यातनं बऱ्याच चांगल्या गोष्टी घडत आहेत. त्याचा वापर आपण या ठिकाणी केला आणि आपण सगळ्यांना मला हा विषय सांगण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. त्याबद्दल मी परत एकदा डॉक्टर विशाल मराठे सरांची मी आभार मानतो आणि मी या ठिकाणी थांबतो. मराठे सर. धन्यवाद सर. हो, संपलंय माझं. सर मला हा सर आपण अतिशय योग्य प्रकारे खूप छान मार्गदर्शन दिलं. त्यामुळे मी सर्वप्रथम आपले आमच्या विद्यार्थी व कमिटीतर्फे आपले आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद सर. आवाज येतोय सर? मला याच्यातला उर्वरित थोडासा भाग आहे, तो मला आणखीन 1 तास लागेल. मी नंतर मोबाईलवर तुमच्याशी बोलून आपण वेळ निश्चित करूयात. सर आपला आवाज येत नाही मला. हॅलो गणेश सर. हॅलो सर, संपलं का लेक्चर? ते सरच जॉईन होत नाही म्हणे सर, मीटिंग एंड करा म्हणले तुम्हाला. ठीक आहे. ओके. थँक्यू सर. हो हो.